Glory be to the holy name of the Lord. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையும் ரோபோவும் என்கிறதான தலைப்பிலே கடந்த 4 நாட்களாக நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானித்தோம். For the past 4 days we meditate upon the title called The Second Coming of the Lord Jesus and the Robo, and we have been meditating it upon the word of God. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையானது 3 கட்டமாக காணப்படுகிறது. And the second coming of the Lord Jesus comprises of 3 parts. முதலாவதாக ஆண்டவராகிய இயேசுவின் ரகசிய வருகை. First of all, the secret advent of the Lord Jesus Christ. இரண்டாவதாக ரகசிய வருகையிலே கைவிடப்பட்டதான பெரும்பான்மையான கிறிஸ்தவர்கள். Secondly, the more number of Christians who will be forsaken during the secret advent of the Lord Jesus. இதை ஏன் ஒவ்வொரு நாளும் பெரும்பான்மையான கிறிஸ்தவர்கள் கைவிடப்படுவதாகவும் குறிக்கப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதாகவும் சொல்லி வருகிறோம் என்றால், what's the purpose that each and every day we emphasize the fact that only a small group of people will be caught up in the secret advent of the Lord Jesus Christ, and many large Christians, multitude of Christians, that they will be forsaken? The reason is ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறார். Because the Lord Jesus, He Himself had said in this way only. அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர். Many have been called, but few only have been chosen. ஒரு பேங்க்ல ஒரு இன்டர்வியூக்காக 1000 பேருக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. வேகன்சி 10 இடம் தான் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். For example, you can say that thousands have been called for the interview, but there remain only 10 vacant position are in the particular bank. 10 வேகன்சிக்கு 1000 பேருக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறார்கள். Only there are 10 vacancies remaining in the bank. Thousands were called for the interview. எல்லாரும் பிகாம் படித்தவர்களாக இருக்கலாம். All might have studied BCom. ஆனால் 10 பேர் மாத்திரமே தெரிந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். But only 10 among them have been chosen. மற்றவர்கள் எல்லாரும் துக்கத்தோடு திரும்பி போகிறார்கள். All the other person with a heavy heart that they go back. காரணம் என்ன? What's the reason? தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட 10 பேரிடத்தில் உள்ளதான விசேஷங்கள் மற்றவர்களிடத்திலே இல்லை. Among the 10 persons who have been chosen for the particular appointment for the job, and the other person, they do not possess that worthiness. அதே போன்றுதான் இயேசு சொல்லுகிறார், அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர். In the same way, Jesus had said, many have been called, only few have been chosen. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் ரகசிய வருகையில் சிலர் மாத்திரமே எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். During the coming of the Lord Jesus, only few will be taken up. அது ஏன் என்பதை நாம் இப்பொழுது தியானிப்போம். And what is the purpose? That let us meditate now. அதே வேளையில் நாம் ரோபோ என்று பார்த்தோம். நீங்கள் எத்தனை பேர் அதை விளங்கிக் கொண்டீர்கள் எனக்கு தெரியாது. வேத வாக்கியங்களை நாம் ஆராயும் போதுதான் அதை நம்மால் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். At the same time, we have been speaking about Robo. I do not know about how many of you had understood the subject, but only if we analyze it through the word of God, then only we can know about the Robo. வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு வேத வாக்கியங்களை படிக்கிறவர்கள் போகிறதில்லை, தியானம் பண்ணுகிறவர்கள் கூட போகிறதில்லை. இயேசு சொல்லுகிறார், வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. To be caught up in the coming of the Lord Jesus, the people who read the word of God, they all will not be taken up. The people who do meditate upon the word of God, they all will not be taken up. But the Lord Jesus Himself had said that you analyze the word of God, and through the word of God you shall have the eternal life. இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு எத்தனையோ உத்தரவாதங்கள், பாரமான வேலைகள், பெரிய பதவிகள் இருக்கலாம். In this world, you may have many great responsibilities, many high positions, many honorable positions in the world. ஒன்றை மாத்திரம் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் முதலாவது தேவனுடைய பாதத்தில் இருந்து அவருடைய வார்த்தைகளை ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கு உங்கள் வாழ்க்கையில இடம் கொடுங்கள். But one thing that you must understand is that whosoever you may be, but always give some time, prayer time, so that you can be seated at the feet of Jesus and you have some time to analyze and go researching the word of God. தாவீது சொல்லுகிறார், ஒரு பெரிய ராஜாவாக காணப்பட்ட தாவீது சொல்லுகிறார், உம்முடைய ஆலயத்திலே ஆராய்ச்சி நான் பண்ண வேண்டும். And King David, he was a great king, yet he said that I should research in your temple of God. ஆகவே இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு மிக முக்கியமான தகுதியும் கூட அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி
பழக வேண்டும். So the very important portion that so that we can be caught up in the coming of the Lord Jesus is that we should make research in the word of God. அப்படி நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய பழக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமான எண்ணங்களையும் பிசாசு கொண்டு வருவான். If we do not have the practice of analyzing the word of God or searching the word of God, then the devil will surely bring many great doubt and questions. ஆகவே ரோபோ என்றால் முதலாவது நீங்கள் எல்லாரும் விளங்கிக் கொள்ள முடியாத சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். யோவான் தரிசனத்திலே கண்ட வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட சொரூபம் தான், அந்த சொரூபம் என்கிற வார்த்தைக்கு தான் விஞ்ஞான ரீதியான பெயர் ரோபோ, வேற ஒன்றும் இல்லை. So in short, I would like to tell you the image, the statue which John had seen in the vision. The image itself is a robo. It is in short. ரோபோ என்று சொல்லுவது யோவான் கண்ட சொரூபம். அந்த சொரூபத்துக்கு விஞ்ஞானிகள் கொடுத்த பெயர் தான் ரோபோ. Robo, it is only the image which had been seen by John, and the name, the scientists who had given the name as robo only. ஆகவே புரிவதற்கு கடினமாக ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இது. So it is not a very hard subject to understand. நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை ஆராய்வோமாக. Let us analyze the word of God. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of the Lord. ஆகவே ஆண்டவராகிய இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே யார் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும்? So in the secret advent of the Lord Jesus, who will be taken up? வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனங்களை வாசிப்போம். Revelation 21st chapter 9th and 10th verses. பின்பு கடைசியான 7 வாதைகளால் நிறைந்து 7 கலசங்களையுடைய அந்த 7 தூதரில் ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து, நீ இங்கே வா, ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய மனைவியாகிய மணவாட்டியை உனக்கு காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி பெரிதும் உயரமுமான ஒரு பர்வதத்தின் மேல் என் ஆவியில் கொண்டு போய் தேவனுடைய மகிமை அடைந்த எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரம் பரலோகத்தை விட்டு தேவனிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறதை எனக்கு காண்பித்தான். நான் நேரடியாக இன்றைக்கு எருசலேமை குறித்து பேசி முடிக்க விரும்புகிறேன். I like to speak about New Jerusalem directly, and I like to finish. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of the Lord. இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சிலர் யார்? And the few group of people who will be taken up in the secret advent of the Lord Jesus, who are they? மணவாட்டி சபையாக யார் மாற்றப்படுகிறார்கள்? Who will be changed as the bridal church? இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா கிறிஸ்தவர்களுமா அல்லது எல்லா பிரசங்கிமார்களுமா யார் அந்த வருகையிலே ஜெயங்கொண்ட சபையாக மாற்றப்படுகிறார்கள்? Is it all the preachers in the Christian world, or else all the Christians in the Christian world, or else only the overcoming church? Who will be taken up as the bridal church? முதலாவதாக 12 அஸ்திபார கற்களின் மேல் நிற்கக்கூடிய பெரிதும் உயரமுமான ஒரு மதிலை நாம் தியானித்தோம். First of all, we had meditated about the great and high wall which was standing upon the 12 foundation stones. மதில் என்றால் ரட்சிப்பு என்று நாம் விளங்கிக் கொண்டோம். And we understood wall signifies the salvation. கடந்த 4 நாட்களாக 4வது மதில் வரை நாம் தியானித்தோம். 4வது ரட்சிப்பு, அந்த மதிலுடைய உயரம், வேறுபாட்டின் ஜீவியம் வரை நாம் தியானித்தோம். For the past 4 days that we have been meditating about the wall called salvation, and we have come to the fourth step, and the fourth step is the life of separation. இன்றைக்கு अनेक கிறிஸ்தவர்கள் மனம் திரும்பி இருக்கலாம், ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கலாம், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம், ஆனால் ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியம் செய்ய அவர்கள் தங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறது இல்லை. Today many Christians might have repented, might have taken the water baptism, might have been anointed with the Holy Spirit, but yet they do not surrender to do the life of separation. ஆகவே தான் அவர்களுடைய மதில் வேலையானது அந்த 3 ரட்சிப்போடு அந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டதோடு நின்று போய் விடுகிறது. It is the particular reason that the wall that they have built of the salvation, it is stopped with these 3 kinds of salvation. அதற்கு பிற்பாடு அந்த மதில் மறுபடியும் எழுப்பப்பட வேண்டும். But after that, this wall is to be built up again. அதுதான் வேறுபாட்டின் ஜீவியம் என்று நேற்று நாம் பார்த்தோம். Yesterday we read that it is the life of separation. இனி அடுத்தபடியாக யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது அங்கே தெய்வீக சுக சத்தியத்திலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை உறுதியாய் நிற்கும் போது இந்த மதில் இன்னும் சற்று உயர்ந்து 5வது கட்டத்தை அடைகிறது. Nextly, the life of the anointed child of God, that it goes, the wall of the salvation, it goes to some more height, as per James 5th chapter 15th verse, when a child of God stands, abides in the divine healing doctrine. தெய்வீக சுக சத்தியத்திலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். And we should abide in the doctrine of divine healing. இன்றைக்கு अनेகர் தெய்வீக சுக சத்தியத்தை குறித்து தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது இல்லை. Today many do not give prime importance in their life for the life of divine healing. நான் அதை பற்றி மற்ற 3 ரட்சிப்புகளை குறித்தும் இன்றைக்கு விளக்கமாய் பேச சமயம் இல்லை. There's no time to elaborate about all the other 3 kinds of salvation. நான் வசனத்தை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு போகிறேன். I like to tell you only the verses. தெய்வீக சுக சத்தியத்தின் மூலமாக நம்முடைய மதில் உயர்கிறது.
through the doctrine of the divine healing, our wall of salvation, it goes to some more heights. அதற்கு பிற்பாடு பரிசுத்தமாக்கப்படுகிற ஒரு அனுபவம். After that, the sanctification, it is another experience. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தையும், அதுக்கு இன்னும் பல்வேறு வசனங்கள் இருக்கிறது, நான் ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் சொல்லுகிறேன். பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதில்லை. Hebrews 12 chapter 14th verse say that without holiness no man shall worship the Lord. There are many other verses, but I will to tell you only one, this verse alone. ஆகவே பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் என்று சொல்லும்போது இரத்தத்தினால், ஆவியினால், வசனத்தினால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும். So being sanctified means by the word of God, by the blood of God, that we should be sanctified each and every day. நாம் தினந்தோறும் நாம் குளிக்கிறோம். Each and every day that we do take bath. அதுபோலதான் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக உள்ளான மனிதனை குளிப்பாட்டக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது. In the same way, there is an experience in the spiritual life in which that inner man that he should take bath each and every day. யோவான் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உள்ள எவனும் அவர் சுத்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறது போல ஒவ்வொரு நாளும் அவரை ஒப்பிட்டு பார்த்து தன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். John the apostle has said that as the Lord is pure, in that same way each and every man should analyze him each and every day, and he should sanctify himself as he is. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய மனது பல்வேறு விதங்களில் தீட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. Beloved people, our mind is defiled in many different ways. மிக முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். And some very important things that I like to tell you. நாம் மற்றவருடைய காரியத்தை குறித்து அதிகமாக மற்றவருடைய குறைவுகளை அறிய பிரயாசப்படக்கூடாது. Always that we should not go on trying to find out what are the shortcomings of others. எந்த மனிதனும் தேவன் கிடையாது. No man is God. இன்றைக்கு அநேகர் மற்றவருடைய குறைவுகளை, அவர்கள் வாழ்க்கையில் வந்த தோல்விகளை தங்களுடைய மனதிலே ரெக்கார்டிங் பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள். Today many people, what are all the shortcomings, what are all the defeats the other person faced, they have recorded it in their minds. 15ஆம் சங்கீதத்திலே நாம் வாசிக்கும்போது, in Psalm 15 we read, கர்த்தாவே யார் உம்முடைய கூடாரத்தில் தங்குவான், யார் உம்முடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் வாசம் பண்ணுவான். O Lord, who shall abide in the tabernacle and who shall dwell in the holy hill? அங்கே பல தகுதிகளை அவர் சொல்லுகிறார். There he mentions about many worthiness. அதுல மிக முக்கியமான தகுதி என்னவென்று தெரியுமா? Do you know what is the main important worthiness for that? இவரை குறித்து யாராவது இவருடைய பலவீனத்தை, இவர் வாழ்க்கையில் வந்த தோல்வியை யாராவது எடுத்துக்கொண்டு என்னிடத்துல சொல்ல வந்தால், என் காது கொடுத்து அதை நான் கேட்பேனானால் வருகைக்கு நான் போக முடியாது. If any person comes to me and if he tells me about the shortcomings or the defeats of the other person, if I do lend my ears to hear it, then surely I will not be taken up to the coming of the Lord. ஏனென்றால் ஒரு செல்போன்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைத்ததை delete பண்ணலாம். Why? Because something if you had stored it in the cell phone, you may easily delete it. ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணதை delete பண்ணலாம். Whatever the data that you may record in a computer, you can easily delete it. அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறது. There's an option for the ஈஸியா delete பண்ணிரலாம். Very easily we can delete it. ஆனால் உங்களுடைய மனதுல மற்றவருடைய பலவீனங்கள் பதியுமானால் சாகர வரைக்கும் அது அழிக்கப்படுவது கடினம். அதுக்கு நீங்க ரொம்ப பிரயாசப்பட வேணும், உபவாசம் எடுக்க வேணும், கண்ணீர் விட வேண்டும். But at the same time, if others' weakness or the defeat, defeat is recorded in your mind, then till the end, till the death, that it can never be erased. But if it's to be erased, then you must take fast and you must pray hard. மொத்த சரீரமும் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த செவிகளிலும் பரிசுத்தம் உண்டாகணும். If whole of the body is to be sanctified, first of all, this ear also should be sanctified. ஸ்தேவான் சொல்லுகிறார், செவிகளில் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களே. Stephen had said, you do have the uncircumcised ears. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நாம் பார்க்கும்போது வலது காதின் மடலிலே இரத்தம் பூசப்பட்டது. And in the Old Testament period we read that the blood was sprinkled upon the right hand side, right hand ear. இன்றைக்கு அநேகர் சபையிலே அடுத்தவருடைய பலவீனங்களை, அடுத்தவருடைய தோல்விகளை, மற்றவருடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய வீழ்ச்சிகளை அறிய பிரயாசப்படுகிறார்கள். அது அவர்களுக்கு தவறு என்று உணர்கிறது இல்லை. Today many people in the church, they are trying very much to know the defeats and shortcomings of others. They do not know that it is a wrong one. அயலான் மேல் சொல்லப்படும் நிந்தையான பேச்சை எடுக்காமல் இருக்கிறான். That he should not take the things which have been spoken against the other person. ஆகவே ஆவி ஆத்ம சரீரத்தில் நாம் கடந்த நாட்களில் சிந்தித்தபடி ஆவி ஆத்ம சரீரத்தில் 20 அவயங்களிலும் பரிசுத்தமாய் நாம் நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். So in the body, soul and spirit, in the 20 aspect that we should preserve ourselves blameless and we should be holy. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். And glory be to the holy name of the Lord. இப்படி நாம் பரிசுத்தமாய் வருகிற வேளையில, at the time when we are under the process of sanctification, மற்றவர்களை குறித்து நாம் பலவீனங்களை கேள்விப்படும்போது என்ன சம்பவிக்கிறது? when we do hear about the weakness of other person, what will happen in us? எப்படியும் நாம் அவர்களை அற்பமாய் எண்ணி விடுவோம்,
அவர்களை குறித்து ஒரு தவறான எண்ணம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் எப்படி வந்துவிடும். However, we will think the other person is a wild person. We will be having some misunderstanding about the other person. நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். Again, I like to repeat. சில வேளை நாம் பரிசுத்தவானாய் இருக்கலாம். Sometimes we may be a saint of God. மற்றவருடைய பலவீனத்தை நீ அறியும்போது, but when you come to know about the weakness of others. இப்ப பரிசேயனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Take for example the Pharisee. அவன் தேவ சமூகத்திலே போய் ஜெபித்தான். And he went to the presence of God. There also he prayed. அவனுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள காரியம் என்ன? தன்னுடைய ஜீவியத்தில் குறைவில்லாமல் அவன் தன்னை காத்துக்கொண்டான். And what was the blessed thing in his life is that without any shortcoming in his life he was able to preserve his life. ஆனால் சிலரை பாயிண்ட் பண்ணி சொல்றான், நான் அவனை போல் இல்ல, இவனை போல் இல்ல, இவனை போல் இல்ல, இவனை போல் இல்லாதபடி நீர் என்னை காத்தபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான். At the same time, pointing out to the mistakes of others, he said, as I am not like the other person, oh Lord, I praise God that he said like this. பிரமாணங்களின்படி அவன் உண்மையா இருந்தது உண்மைதான். It is true, according to the statutes and law, that he was faithful. பிரமாணத்தை கைக்கொண்டு ஜீவித்தது உண்மைதான். He was following the commandments of God. It is true. அவன் தன்னை குறித்து ஒரு பரிசுத்தவான் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். ஏமாந்து கொண்டிருந்தான். He thought himself and he deceived himself, saying, thinking that he is a saint of God. ஆனால் அங்கே நாம் கவனிக்கிறோம், அடுத்தவருடைய வாழ்க்கையை அவன் கண்காணிக்கிறான். But there we listen that he is always watching the life of other person. ஆகவே தான் சொல்கிறான், விபச்சாரக்காரன், அசுத்தன், இந்த ஆயக்காரன் இவங்கள போலலாம் நான் இல்லன்னு சொல்றான். So he said, I am not like this publican, I am not like the adulterer, I am not like the idolater, that he was saying so. இயேசு சொன்னார், அவனல்ல அந்த ஆயக்காரனை நீதிமானாய் திரும்பி போனான். Jesus said, not the Pharisee, only the publican was justified and he went back. இனி ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 65ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது, Isaiah 65th chapter the 5th verse. நீ உன் மட்டிலிரு, என் சமீபத்தில் வராதே, உன்னை பார்க்கிலும் நான் பரிசுத்தன் என்று சொல்லுகிறார்கள். இவர்கள் என் கோபத்தால் ஆகிய புகையும் நாள் முழுதும் எரிகிற அக்கினியுமாய் இருப்பார்கள். இப்பொழுது நான் இவரை குற்றப்படுத்துகிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு விஷயத்துல நான் அந்த விஷயத்துல நான் சரியா இருந்தா தான் இவரை நான் குற்றப்படுத்த முடியும். And if I am finding fault with in this particular person's life, only if I am perfect in the particular thing, then only I can point out the mistake which is in the other person. நான் பரிசுத்தவான் என்கிற ஒரு அறிவு, ஒரு நிச்சயம் எனக்குள்ள இருந்தால் தான் இவரை பார்த்து நீ குற்றவாளி என்று அல்லது நீ பாவி என்று சொல்ல முடியும். Only if I am very sure that I am a saint and I don't have any blame like this person, then only I can accuse the other person. இங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? Here what does the word of God say? The Lord says, and you be with என் சமீபத்தில் வராதே. You don't come near me. சில வேளை நீங்க வாயில சொல்லாமல் இருக்கலாம். Sometimes you may not pronounce it with your mouth. உங்களுடைய கிரியைகள் அப்படி நடக்கலாம், அப்படி கிரியைகளை வெளிப்படுத்தலாம். But you may expose it through your deeds. ஆண்டவர் ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டார். But in a single word the Lord says, அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த புது எருசலேம் அல்ல, அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் நரகமாய் இருக்கிறது. Such saints of God, they will not be New Jerusalem, but the place where they will be, it will be the hell only. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. ஆகவே தான் ரோமர் 2:1 நாம் படிக்கும்போது, Romans 2nd chapter 1st verse, மற்றவர்களை குற்றவாளியாக தீர்க்கிறவனே, thou art that you are judging other person as accused, யாராக இருந்தாலும் சரி, whosoever he may be. ஆகவே ஒவ்வொருவரும் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்து ஜீவிக்க வேண்டும். So each and every one of us with the fear and trembling that we should look into our own life only. அத நான் பரிசுத்தமாகுதலுக்காக சில விஷயங்களை நான் சொன்னேன். For the matter of sanctification I said you some of the things. கடைசியாக ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்துக்கு வரும்போது, நம்முடைய சரீர மீட்பு அதுதான் 7வது ரட்சிப்பாக இருக்கிறது. Lastly Romans 8:23 says the redemption of the body, that is the 7th step of salvation. வருகைக்காக ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை, ஒரு கிறிஸ்தவன் இந்த பூமியில தவித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டுமாம். For the second coming of the Lord Jesus, a Christian, truly that he should groan within himself. அவனுக்குள்ள ஒரு பிரசவ வேதனை உண்டாயிருக்க வேண்டும். And he should have the birth of a woman who is travailing in birth. அவன் பிரசவ வேதனை அடைந்து தன்னுடைய ஜீவியத்துக்காக தனக்குள்ள ஒரு ஜெயம் உண்டாகும்படியாக அவன் தவித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். And he should groan in such a manner that as if a woman gives birth to a child. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்வோம். For example, take the life of Abraham. ஆபிரகாம் என்ன செய்கிறார்? What Abraham did? அவர் 5 ராஜாக்களால் ஜெயிக்க முடியாத 4 ராஜாக்களை ஜெயித்து விட்டார். And the 5 kings was not able to overcome the other king, and he was able to overcome with the 4 kings. அவர் ஜெயித்தபடினால மெல்கிசேதேக்கு திருத்துவத்தின் 3வது தேவன் இறங்கி வந்து நேரடியாக அவருக்கு அப்பமும் ரசமும் கொடுக்கிறார். As he was able to win the battle, the Melchizedek, the third person of the Trinity, the Holy Spirit, gave him the bread and wine. எவ்வளவு ஆசீர்வாதம்!
What a great blessing it is. அடுத்த அதிகாரம் 15ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துக்கு வரும்போது கர்த்தர் நேரடியாக அவரோடு பேசுகிறார். ஆபிரகாமே, நீ பயப்படாதே, நான் உனக்கு கேடகமும் மகா பெரிய பலனுமாய் இருக்கிறேன். In the next chapter, 15th verse, first verse say that fear not Abraham, I am thy shield and exceeding great reward. அப்ப இவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாயிருக்கிறது. So much of blessing Abraham had. 5 ராஜாக்களால் ஜெயிக்க முடியாத 4 ராஜாக்களை ஜெயித்திருக்கிறார். And he was able to overcome the 5 kings who were not able to overcome by the other 4 kings. மெல்கிசேதேக்கு நேரடியாக இறங்கி வந்த அப்பமும் ரசமும் கொடுத்திருக்கிறார். Melchizedek came directly and he gave him the bread and wine. தேவன் சொல்லுகிறார், நான் உனக்கு கேடகமும் மகா பெரிய பலனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Now here the Lord said, I am thy shield and exceeding great reward. இந்த அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அனுபவிப்போமானால் நாம் அதில் திருப்திப்பட்டு விடுவோம். And if we also have the same experience in our life, then we will be surely satisfied with that level of experience. சில வேளை நமக்கு பெருமையும் வந்துவிடும். Sometimes we will be very proud of the fact also. மற்றவர்களுக்கு இந்த அனுபவம் இல்லை, கர்த்தர் எனக்கு என்னோடு பேசுகிறார். Oh, other person do not have that experience, but the Lord speaks with me. ஆனால் ஆபிரகாமை கவனித்து பாருங்கள். But look into Abraham. இவ்வளவு விஷயங்களை அவன் ஒரு பொருட்டாக எண்ணவில்லை. All these blessings he never counted as a great one. அவன் சொல்லுகிறான், தேவரீர் அடியேனுக்கு என்ன தருவீர்? Oh Lord, what will you give to thy servant? நானோ பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே. I am childless, O Lord. ஆவிக்குரிய பிரகாரம் எதை காட்டுகிறது? In the spiritual way, what does it signify? ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் வச்சிரக்கல்லாக அந்த ஜெயஜீவியம் உண்டாகும்படியாக நமக்குள்ள ஒரு தவிப்பு தேவையாயிருக்கிறது. In each and every aspect of spiritual life, that we should be like the jasper stone, that we need to groan for that life. தேவரீர் அடியனுக்கு என்ன தருவீர்? Oh Lord God, what will you do for thy servant? நானோ இந்த விஷயங்களிலே பிள்ளை இல்லாமல் ஜெயம் இல்லாமல் இருக்கிறேனே. Oh Lord, in these aspects of my life that I am childless, I don't have the victory in it. ஆகவே வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் ஒரு பிரசவ வேதனையும் ஒரு தவிப்பும் இந்த பூமியில ஒரு கிறிஸ்தவனுக்குள்ளே உண்டாயிருக்க வேண்டும். So for a Christian to be taken up in the secret advent of the Lord Jesus, that he should have the pain of a woman who shall give birth in pain, at the same time he should have the groaning experience also. வேதத்திலே 7 என்பது பூரணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. In the word of God, 7 signifies the perfection. இந்த 7 அனுபவங்களையும் அடைகிற வேளையிலே அந்த மதிலின் வேலை பூர்த்தியாகிறது. So when a man attains this 7, then the work of the wall is being finished. இனி அடுத்தபடியாக அந்த மதிலை குறித்து அந்த பட்டணத்தை குறித்து நாம் பார்ப்போமானால் அந்த பட்டணம் சதுரமாய் காணப்பட்டது. Nextly, if we read about the city, then the city was in the square and shape. பிரியமானவர்களே, நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சபையை குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். Beloved people, I am speaking to you with a church which will be taken up. பூமியிலே இருக்கக்கூடிய சபையை குறித்து அல்ல. Not about the church which will be remaining in the earth itself. ஏன் லட்சக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே கைவிடப்பட வேண்டும்? What is the reason that lakhs and lakhs of Christians will be forsaken in the secret advent of the Lord Jesus? அப்ப அந்த பட்டணம் சதுரமாய் இருந்தது என்று நாம் தொடர்ந்து வரக்கூடிய வசனங்களிலே படிக்கிறோம். In the verses below we read that the city was in square and shape. அது எதை வெளிப்படுத்துகிறது? What is the significance of it? ஒரு கிறிஸ்தவன் இந்த பூமியிலேயே அடைய வேண்டிய 4 பூரணங்களை அது வெளிப்படுத்துகிறது. It signifies about the perfection which a Christian should attain while he is living in the world itself. முதலாவதாக நம்முடைய விசுவாசம் பூரணப்பட வேண்டும். First of all, our faith should be perfected. யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். James 2nd chapter 22nd verse. இன்றைக்கு अनेक தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தில் அவர்கள் பலவீனமாய் இருக்கிறார்கள். Today many children of God, they are weak in faith. நீங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் தேவனை விசுவாசித்து ஜீவிக்க பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். In your personal life, that you should exercise yourself so that you should have faith in God. உலக பிரகாரமான தேவைகளாக இருக்கட்டும், ஆவிக்குரிய தேவைகளாக இருக்கட்டும், உங்களுடைய வாழ்க்கையில விசுவாச ஜீவியத்தை நீங்க பழக வேண்டும். It may be the worldly needs or the spiritual needs, but you should have the faith upon God to receive those needs. தேவ ஜனங்கள் கடன் வாங்கி பழக கூடாது. The children of God should not have the practice of borrowing the money. விசுவாச வாழ்க்கையை நாம் அனுதின வாழ்க்கையில பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். The life of faith, daily we need to exercise it in our life. விசுவாசம் உள்ளவர்கள் வருகையிலே போகிறதில்லை, விசுவாசத்திலே பூரணப்பட்டவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். Those who have the faith, they will not be taken up in the coming of the Lord, but those who are perfected in the faith, they only will be taken up in the coming of the Lord. ஆகவே முதலாவது விசுவாசம் பூரணப்பட வேண்டும். So first of all, the faith needs to be perfected. யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திலே அப்படி படிக்கிறோம், விசுவாசத்தின் பூரணம். James 2nd chapter 22nd verse, we read about the perfection in faith. இரண்டாவதாக அன்பின் பூரணம். Secondly, the perfection in love. 1 யோவான் 4:12 நாம் படிக்கும்போது
1 John 4 chapter 12th verse. அங்கே அன்பின் பூரணத்தை குறித்து நாம் படிக்கலாம். There we read about the perfection of love. மூன்றாவதாக பரிசுத்தத்தின் பூரணம். Thirdly, perfection in holiness. 2 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துக்கு நாம் வரும்போது 2 Corinthians 7th chapter 1st verse. அங்கே நம்முடைய பரிசுத்தம் பூரணப்பட வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. There it is written that our holiness should be perfected. நான்காவதாக Fourthly, தேவ சித்தம் செய்வதல்ல, தேவ சித்தத்திலே பூரணப்படுவது. not doing the will of God, but in doing the will of God that you need to be perfected. ரோமர் 12:2 நாம் அப்படி படிக்கிறோம். Romans 12 chapter 2nd verse. இப்ப தேவ சித்தத்தின் பூரணம் என்று சொல்லும்போது, so while we speak about the perfection in the will of God, ஒரு விஷயத்தை நான் நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன். I like to remind you one thing. இப்பொழுது நாம் ஒரு பிரச்சனையின் வழியாக, பயங்கர போராட்டத்தின் வழியாக கடந்து போகிறோம். Sometimes some of us we may go through a great period of tribulation or the persecution. இப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம்? உடனடியாக நாம் என்ன செய்கிறோம்? ஆண்டவரே, இந்த பிரச்சனையிலிருந்து, இந்த போராட்டத்திலிருந்து உடனே விடுதலை தாரும். Immediately what do we do? Then immediately we go and pray, oh Lord, you give me the deliverance. Immediately, instantly you must give me the deliverance. இப்படி நீங்கள் ஜெபிக்கக்கூடியவர்களாய் இருந்தால் அந்த தேவ சித்தம் அங்கே பூரணப்பட முடியாது. If you are a man praying in this manner, then you cannot be perfected in doing the will of God. ஆகவே தான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ஒருவன் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால், ஜெபத்துல அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்க வேணும். So the word of God says that if any man asks anything, he abide in the will of God. இப்ப நான் இதை இயேசுடைய வாழ்க்கையில நான் ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறேன். I would like to compare it with the life of Jesus. இயேசு கடந்து போன பாதையை குறித்து நாம் படிக்கும்போது, மனுஷகுமாரன் தம்மை குறித்து எழுதியிருக்கிறபடியே போகிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. While we read about the way in which that Jesus had gone through, it has been written, the Lord Jesus said that the Son of Man is going through the path which was determined for him. எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சபையிலே காணப்படுகிற தேவனுடைய பிள்ளை முதலாவது அவர்களை குறித்து புஸ்தக சுருளிலே என்ன எழுதி இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க வேணும். A child of God who shall be taken up in the coming of the Lord, first of all they should analyze the word of God and what do the volume of books say about their life. அது யாருக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும்? Who will be able to find it out? ரோமர் 12:2 நாம் படிக்கிறோம், இப்பிரபஞ்சத்தின் வேஷத்தை தரித்து போட்டவர்களுக்கு மாத்திரமே, அவர்களுடைய ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய மனம் புதிதாக்கப்பட்டால் மாத்திரமே அந்த சித்தத்தை பகுத்தறிய முடியும். Romans 12 chapter 2nd verse says that the person who had put out the fashions of the world, those who have renewed their minds, they only can find out this. இப்ப பாருங்க, ஆண்டவராகிய இயேசுவை ரோம போர்ச்சவர்கள் கைது செய்ய வருகிறார்கள். And now the Roman soldier, they are approaching the Lord Jesus to arrest him. அப்போ ஒரு சீசன் என்ன செய்கிறான்? அவருக்கு உதவி செய்ய முடியாக வந்த ஒரு போர்ச்சவனை காதோட வெட்டுகிறான். At the time, in order to help Jesus, one of the soldiers here was cut down by the disciple of Jesus. அந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொன்னதை நாம் கவனிப்போமாக. Let us carefully look into what the Lord Jesus said at the place. இப்போது நான் என் பிதாவை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டால், now if I pray unto my God the Father, 12 லேகியோனுக்கு அதிகமான தூதரை அனுப்ப மாட்டார் என்று எண்ணுகிறாயா? Do you think that the Lord will not send about more than 12 legions of angels? அப்ப நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்க, இயேசு ஜெபித்தால் மாத்திரமல்ல, பிரச்சனை வழியாய் கடந்து போகிற நாம் யார் ஜெபித்தாலும் நமக்கு உதவி செய்வார், பிதா உதவி செய்வார். So not only when Jesus prays, the Lord God will help him, but if any person when he goes through the trouble, if he asks the Lord, then surely God the Father will surely help him. நமக்கு என்ன, அந்த பிரச்சனையில கடந்து போகும்போது நாம் ஜெபிப்போம், எசேக்கியாவை போல கண்ணீர் விட்டு ஜெபிப்போம், பிரச்சனைக்கு பதில் கிடைச்சுன்னு பயங்கர சந்தோஷம், கர்த்தர் என் ஜெபத்தை கேட்டார், என் கண்ணீரை கண்டார். But while we go through the prayer, while we go through the problem, immediately we go to pray, and immediately if the Lord answers our prayer, then immediately we have a great joy. The Lord had seen my tears, and the Lord God had heard my prayer, like Ezekiel that we may see. ஆனால் ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறார், இப்போது நான் இப்படி ஜெபித்தால் 12 லேகியோனுக்கு அதிகமான தூதரை பிதா இப்போதே அனுப்பி கொடுப்பார். செய்தால் But there the Lord Jesus said, if I do pray unto God the Father, then surely God the Father will send angels more than 12 legions. அப்படி செய்தால் இவ்விதமாய் சம்பவிக்க வேண்டும் என்று என்னை குறித்து எழுதப்பட்டவைகள் எப்படி நிறைவேறும்? If I did so, then whatever the things which had been written about me, that he should be led in such a way, how those things can be fulfilled. தேவ சித்தம் என்பது ஒரு புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரை குறித்தும், இது இயேசுவை குறித்து மாத்திரமல்ல, யாக்கோபு ஏசாவை குறித்து நாம் பார்த்தால் அவர்கள் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே எழுதப்பட்டிருந்தது. About Jacob and Esau also we read that before their birth itself, what was their will concerned with them, it was written in the volume of books. ஏசாயா 44 அதிகாரம் கடைசி 4 வசனத்தையும்
45 அதிகாரம் முதல் 4 வசனத்தை படித்து பார்த்தால் புறஜாதி ராஜாவாகிய மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தில் எழும்பின கோரேஸ் ராஜாவை குறித்தும் ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருந்தார். Isaiah 44 chapter last 4 verses and Isaiah 45 chapter first 4 verses, it is there also the Lord God hath written about the Gentile king, the king of Medo-Persia empire, about Kores, it has been written there. தானியேல் 11 அதிகாரம் 17 வசனத்தை படித்து பார்த்தால் சரித்திரத்திலே உலக அழகியாய் காணப்பட்ட முதலாம் கிளியோபேட்ராவை குறித்தும் ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். In Daniel 11 chapter 17th verse also the first queen who was very beautiful to look at, and it was also written in that particular chapter. எதற்காக இதெல்லாம் நான் சொல்லுகிறேன்? Why do I say all these things? புறஜாதிகளை குறித்து ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருப்பார், ஆனால் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளை குறித்து அவர் எழுதி வைக்கிறார். Even when the Lord writes about the Gentiles people also, then about each and every child of God, surely the Lord will write it in the volume of books. இதை இன்னும் சற்று விளங்கிக் கொள்ளும்படியாக பவுலுடைய வாழ்க்கைக்கு நாம் கடந்து வருவோம். And to understand it more, let us come back to the life of Paul. அவருடைய மாம்சத்தில் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டது. And there was a thorn given to him in his flesh. அவர் ஜெபிக்கிறார். And he was also praying. 3 முறை ஜெபிக்கிறார். Thrice that he prayed. ஆனால் ஆண்டவர் அந்த முள்ளை எடுத்து போடவில்லை. But the Lord never took up the thorn. என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று சொன்னார். Instead the Lord said, my grace is sufficient for thee. இனி எபிரேயர் 11 அதிகாரம் 35 வசனத்துக்கு வரும்போது Hebrews 11 chapter 35th verse. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களை குறித்து படிக்கிறோம். About the Old Testament saints of God we read there. பிரச்சனையின் வழியாய் கடந்து போகும்போது And while we go through the problems, விடுதலை பெரும்படியாக ஜெபிக்கவோ அல்லது விடுதலை கொடுக்கும்படியாய் வந்தவர்களிடத்திலே அந்த விடுதலை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. And the person who came there to give them the deliverance, they had not accepted their deliverance. விடுதலை பெற சம்மதியாமல் வாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Not accepting the deliverance, that they had been tortured. எதற்காக நீங்கள் வாதிக்கப்பட்டீர்கள் என்று பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவானை பார்த்து நாம் கேட்போமானால், And if we ask about the Old Testament saints of God, what is the reason that you had allowed yourself to be tortured? அவர்களுக்கு ஒரு மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் உண்டு. Because they have a better resurrection. அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலை அடையும்படிக்கு விடுதலை பெற சம்மதியாமல் வாதிக்கப்பட்டார்கள். There it is written that not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. ஆகவே தான் பிலிப்பியர் 3 அதிகாரம் 10 வசனத்தை பவுல் சொல்லுகிறார், நான் அவரோடு உயிர்த்தெழும்புவதற்கு ஒரு தகுதி எனக்கு கிடைக்க வேண்டும், ஆகவே அவருடைய மரணத்துக்கொப்பான மரணத்துக்குள்ளாக மாற நான் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். Philippians 3rd chapter 10th verse, and Paul had said that I, while at the time of resurrection I'd have the worthiness, so that I would like to take part in the life and the death of the Lord Jesus. அநேக வெளியேறப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள், விசேஷித்த ஜீவியம் படைத்த கிறிஸ்தவர்கள் தவறக்கூடிய இடத்தை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். Now I am saying you the point or the place where many precious Christians they do fail in their life. ஆகவே தேவ சித்தத்தை அறிந்துதான் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். தேவன் நியமித்த பாதையிலே நாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுத்து போக வேண்டும். So we should know the will of God and we should pray, and the way in which was determined for us that we should go. நம்முடைய தனிப்பட்ட பெயர் புகழ் அல்லது என்னுடைய பெயர் கெடுக்கப்பட்டு போகிறது, இப்படிப்பட்ட மற்றவர்கள் என்ன யோசிப்பார்கள், இதையெல்லாம் நாம் சிந்திப்போமானால் அதுக்கு இடம் கொடுத்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய நோக்கம் நிறைவேறுகிறது இல்ல. But if we think that our personal name and fame will go down, what other people will think about me, then if we give place for such thoughts, then there's no use of it. ஆகவே 4 பூரணங்கள், அந்த பட்டணம் சதுரமாய் காணப்பட்டது. So the city was was square in shape, and it reveals 4 அது kinds of 4 பூரணங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. It signifies about 4 perfections. இனி இந்த பூரணத்தை ஜனங்கள் அடையும்படியாக என்ன செய்ய வேண்டும்? Now the people, in order to attain this perfection, what they ought to do? எப்படி இந்த பூரணத்தை நாம் அடைய முடியும்? How can we receive this perfection? அதற்கு இந்த உலகத்துல, இன்றைக்கு உலகத்துல பல சபைகளும் பல ஊழியங்களும் இருக்கிறது. In this world there are many churches, there are many kinds of ministries. ஆனால் வேதத்துல, இந்த மொத்த வேதத்திலையும் 2 சபை, 2 ஊழியம் இருக்குது. But in the whole of the Bible we read about only 2 kinds of churches and 2 kinds of ministries. நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், I like to repeat it again. வருகையில எடுத்துக் கொள்ளப்படும்படியாக, in order to caught up in the coming of the Lord Jesus. இந்த உலகத்துல எத்தனையோ ஊழியங்கள் இருக்கிறது, எத்தனையோ சபைகள் இருக்கிறது. There are many churches in the world, there are many kinds of ministries in the world. ஏன் அநேகர் கைவிடப்பட்டு போகிறார்கள்? What is the reason that many people will be forsaken? வேதத்தில் உள்ள ஊழியத்தையும் வேதத்தில் உள்ள சபையையும் விளங்கிக் கொண்டு அவர்கள் ஜீவிக்கவில்லை. Because they are not able to understand about the ministry and about the church which is mentioned in the Bible. வேதத்தில் 2 ஊழியம் காணப்படுகிறது. In the word of God we read about only 2 kinds of ministries. அதே போல வேதத்தில் 2 சபை காணப்படுகிறது. In the same way word of God says about only 2 kinds of churches. இதை நாம் சற்று தியானிப்போமாக. Let us meditate about it. முதலாவதாக எபிரேயர் 7 அதிகாரம் 11 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, first of all Hebrews 7 chapter the 11th verse. பூரணம் ஒரு மனிதனுக்குள்ள, ஒரு கிறிஸ்தவனுக்குள்ள எப்படி உண்டாகும்? How can a Christian have the perfection? வாசிப்போம். அல்லாமலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் லேவி கோத்திர ஆசாரிய முறைமைக்குட்பட்டிருந்தளவோ நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்றார்கள். அந்த ஆசாரிய முறைமையினாலே பூரணப்படுதல் உண்டாயிருக்குமானால் ஆரோனுடைய முறைமையின்படி அழைக்கப்படாமல்
மெல்கிசேதேக்கினுடைய முறைமையின்படி அழைக்கப்பட்ட வேறொரு ஆசாரியர் எழும்ப வேண்டுவதென்ன? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of the Lord. வேதத்திலே காணப்படுகிற ரெண்டு ஊழியங்களை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். Here we read about two kinds of ministries which is in the word of God. ஒன்று ஆரோனின் முறைமையின்படியான ஊழியம். First one, the ministry according to the order of Aaron. அந்த ஊழியம் தோல்வி அடைந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. And the word of God said that ministry was defeated. அந்த ஊழியத்தினால மனிதனை பூரணப்படுத்த முடியவில்லை. That kind of ministry could not perfect a man. அடுத்தபடியாக அந்த ஊழியம் ஃபெயிலியர் ஆனதுனாலதான் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியான ஊழியத்தை ஆண்டவர் கொண்டு வந்தார். Nextly, because of the failure of the ministry according to the order of Aaron, the Lord Jesus had brought the ministry according to the order of Melchizedek. இது சங்கீதக்காரனாகிய தாவீதுக்கு தரிசனத்திலே வெளிப்படுத்தப்பட்ட போது, and for the psalmist David, when it was revealed to him in his vision, அவர் கேட்கிறார், ஒருவேளை முதல் ஊழியத்தை மாற்றினது போல இது இரண்டாவது ஊழியத்தை மாற்றுவீரோ என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு காணப்பட்டது. And he had to thinking, will the Lord God will also change the second order like how the Lord God changed the first one? 110 சங்கீதத்தில் நாம் படிக்கும்போது கர்த்தர் ஆணையிட்டார், மனம் மாற மாட்டார். இந்த ஊழியத்தை இரண்டாவது ஊழியத்தை அவர் மாற்றுகிறது இல்ல. Psalm 110 say that the Lord God hath made a vow and he will never change his mind. அதை நாம் இந்த 7ஆம் அதிகாரத்திலே இடத்திலே படிக்கிறோம். In Hebrews 7 chapter we read. அப்ப மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியான ஊழியம். So the ministry according to the order of Melchizedek. ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தபோது அவர் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி ஊழியம் செய்தார். When the Lord Jesus came into the world, he did the ministry according to the order of Melchizedek. அதை எபிரேயர் 7:17 படிக்கிறோம். That we read in Hebrews 7 chapter 17th verse. நீர் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி என்றென்றைக்கும் ஆசாரியராய் இருக்கிறீர் என்று சொல்லிய சாட்சிக்கு தக்கதாக அழியாத ஜீவனுக்குரிய வல்லமையின்படியே ஆசாரியரானார். பிரியமானவர்களே, ஊழியம் எது? மெய்யான ஊழியம் எது? இயேசு இந்த பூமியில் இருந்தபோது எப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்தார்? ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் அதை ஆராய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. Beloved people, which is the true ministry? What type of ministry the Lord Jesus did while he was alive in the world? Each and every Christian must analyze this factor. இந்த முதல் ஊழியம் ஏன் தோல்வி அடைந்தது? What is the reason that the first ministry was defeated? இந்த முதல் ஊழியத்தின் பிரதிஷ்டை என்ன? What was the consecration of the first order of the ministry? உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரத்தை நாம் படிக்கும்போது Deuteronomy 33rd chapter. அந்த முதல் ஊழியத்தினுடைய அந்த ஊழியக்காரனுடைய பிரதிஷ்டையை நாம் இங்கே படிக்கிறோம். There we read about the consecration of the ministers who are under the first order of ministry. அங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? And what is written there? தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் நான் உங்களை பாரேன் என்று சொல்லி, and saying that I will not see the father and mother. வாசிப்போம் 33:9. 33:9. தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும் நான் உங்களை பாரேன் என்று சொல்லி தன் சகோதரரை அங்கீகரியாமல் தன் பிள்ளைகளையும் அறியாமல் இருக்கிறவன் வசமாய் அவைகள் இருப்பதாக. பிரியமானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆசாரியனாக ஒரு அப்போஸ்தலனாக இந்த பூமியில இறங்கி வந்தார். முதல் அப்போஸ்தலன் அவர்தான். Beloved people, the Lord Jesus came into the world as a priest and an apostle, and the first apostle was the Lord Jesus Christ. எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல அவர் ஒரு அப்போஸ்தலர் என்று நாம் படிக்கிறோம். In Hebrews 3rd chapter 1st verse we read that he was an apostle. அப்ப ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே அவர் எப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை பண்ணினார்? So what type of ministry the Lord Jesus did while he was in the world? இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல ஊழியம் பண்ணவர்கள் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் நான் உங்களை பார்க்க மாட்டேன் என்கிற பிரதிஷ்டை உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். Here we read the people who did the ministry in the Old Testament period, they said that we will not see the father and mother. தன் சகோதரனை அங்கீகரியாதவர்களாக இருந்தார்கள். And they had not acknowledged their brethren. பிள்ளைகளை அறியாமல் இருந்தார்கள். They were not knowing their own children. இப்போ நீங்கள் ஒரு காலேஜுக்கு போகிற வேளையில முதலாவதாக தூத்துக்குடியில் எத்தனையோ காலேஜ் இருக்கிறது. உங்களுடைய பிள்ளைகளை எங்க கொண்டு சேர்க்கிறீர்கள்? There are many colleges in Tuticorin, but where do you admit your child in a particular college? வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்குது, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துல இருக்குன்னு சொல்லி யாரும் பஸ் வசதி இருக்குங்கிறதுக்காக பக்கத்துல உள்ள காலேஜ் போய் சேர்க்கிறது இல்ல. There are bus facilities very near to the house that you are not admitting your child to the nearest college. இங்க இருந்து மெட்ராஸ்க்கு போய் படிக்கிறவர்கள் உண்டு, இங்க இருந்து கோயம்புத்தூர் போய் படிக்கிறவர்கள் உண்டு. And there are people who are going to Madras and to Coimbatore to study, to make the children to study. அப்ப உலக பிரகாரமாக ஒரு படிப்புக்கே நாம் இப்படி செய்வோமானால், so even for the worldly study if you are doing so, அப்ப ஏன் காரணம் என்ன? So what is the reason? அந்த கோச்சிங் நடத்தக்கூடிய அந்த பாடம் நடத்தக்கூடிய நபருக்கு தகுதி இருக்கிறதா? அவங்க சரியாய் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்களா? சரியாய் போதிக்கிறார்களா? Because the person who is taking up the classes, whether they are able to teach in the proper way, that we are analyzing the factors. சபையை பூரணப்படுத்த வேண்டுமானால் முதல்ல அந்த ஆசாரியன் செலுத்தக்கூடிய பலியை, offering which the priest offers, that offering should be accepted by God. ஆசாரியனுடைய வேலை என்ன? What was the duty of one priest?
அங்கே நாம் எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே முதல் 3 வசனங்களிலே படிக்கிறோம். In Hebrews 5th chapter first 3 verses. ஆசாரியன் எதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான்? What is the purpose the priest has been ordained? அப்ப ஒருவன் செலுத்தக்கூடிய பலியை தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். So the sacrifice of a particular person it is to be accepted by God. அதுக்கு பிற்பாடு அவன் ஒரு பிரதிஷ்டை உள்ளவனாய் காணப்பட வேண்டும். After that he should have the consecration. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல இப்படிப்பட்ட ஊழியம் செய்யக்கூடியவர்கள் இப்படிப்பட்ட நிலவரத்தில் இருந்தாலும் அவர்களால் அந்த ஜனத்தை தேவன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பூரணத்துல கொண்டு வந்து நிப்பாட்ட முடியல. The Old Testament priests, even though they had this much of worthiness, this much of consecration in them, but they could not produce the man according to the perfection which the Lord Jesus expected from them. ஆகவே தான் அந்த ஊழியம் தோல்வி அடைந்து வேறொரு புது பிரதிஷ்டையோடு ஆண்டவர் ஊழியத்தை இந்த பூமியில் ஆரம்பித்தார். அதுல முதல் ஊழியராக பிரதான ஆசாரியனாக அப்போஸ்தலனாக இயேசு வெளிப்பட்டார். It is that reason that the Old Testament ministry was defeated and the Lord Jesus he himself became the first apostle and he only did the first this ministry. மெல்கிசேதேக்கின் முறைமை என்று சொல்வது சுருக்கமாய் சொல்லப் போனால் அவர் ஒரு வம்ச வரலாறு இல்லாதவர். According to the order of Melchizedek means that he didn't have any genealogy in him. அநேகர் விவாகம் பண்ணி ஊழியம் செய்கிறார்கள். Many people after marriage they do the ministry. விவாகம் பண்ணி ஊழியம் செய்தால் தான் சபையை பூர்ணப்படுத்த முடியும், சபையை நடத்த முடியும் என்று சொல்கிறார்கள். They say that only after the marriage if they lead the church then only the church can be perfected, they can lead the church. அதற்கு சில வசனங்களை அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். And some of the verses also that they point out. ஆனால் அந்த வசனம் கல்யாணமாகாத பரிசுத்த பவுல் கல்யாணமாகாத தீமோத்தேயுக்கு எழுதின நிருபமாக இருக்கிறது. But that particular epistle was written to the unmarried Timothy by the unmarried Paul. அப்போஸ்தலர்கள் விவாகம் பண்ணி இருந்தார்கள். And the apostles they had married. அதிலே மாற்று கருத்து இல்லை. There's no difference of opinion in it. ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பெற்றான், ஈசாக்கு யாக்கோபை பெற்றான் என்று சரித்திரம் சொல்வது போல பேதுரு இவரை பெற்றார், யோவான் இவரை பெற்றார், அது யாக்கோபு இவரை பெற்றார் என்று நாம் வேதத்தில் எங்கேயுமே படிக்கிறது இல்லை. As Abraham and Isaac begotten their own sons, we do not read from the word of God that Paul or Peter they begotten this much of sons, which is not at all written in the word of God. மெல்கிசேதேக்கின் ஊழியத்துக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. நான் சுருக்கமா ஒரே ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொள்கிறேன். அது ஒரு அன்னக பிரதிஷ்டை உள்ள ஊழியம். About the order of Melchizedek there are many things aspects in it, but I like to tell you that it is the consecration of the eunuchs. இயேசு 3 விதமான அன்னகர்களை குறித்து பேசி இருக்கிறார். The Lord Jesus spoke about 3 kinds of eunuchs. சிறப்பிலேயே அன்னகர்களாய் பிறந்தவர்கள். Those who are in the birth they are eunuchs. மனுஷர்களால் அன்னகர்கள் ஆக்கப்பட்டவர்கள். There were men who were made eunuchs by the other. பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகர்களாக்கி கொண்டவர்கள். And there were other eunuchs, those who had made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of God. ஆகவே மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியான பிரதிஷ்டையிலே ஒரு ஊழியக்காரன் காணப்பட வேண்டும். So a servant of God should be according to the order of Melchizedek. இப்போது நாம் ஒரு பொருளை வாங்க வேண்டுமானால், ஒரு அரிசி வாங்க வேண்டுமானால் கூட, மளிகை ஜாமான் வாங்க வேண்டுமானால் எத்தனையோ மளிகை கடை இருந்தாலும் நல்ல மளிகை கடையை பார்த்து தேடி போகிறோம். First of all, if you want to buy rice or any groceries, then we are going to the many shops are available, but we are selecting a particular perfect shop. There we go and we buy it. படிக்கிறதும் அப்படித்தான். Even in the matter of studying also it is the same. எல்லா விஷயமும் அப்படித்தான். All the matter it is the same. அதுபோல in the same way வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது Revelation 2nd chapter the 2nd verse. ஒரு மெய்யான கிறிஸ்தவனுடைய கடமை என்ன? What is the duty of a true Christian? மெய்யான அப்போஸ்தலன் யார் என்பதை அவன் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். Who is the true apostle? He needs to find it out. அந்த கண்டுபிடித்து அவனுடைய நடத்திப்பின் கீழ் அவன் கடந்து வர வேண்டும். He must find out the true apostle and he should come under his leadership. 2:2 வாசிப்போம். Revelation 2nd chapter 2nd verse. உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும். இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அப்போஸ்தலர் யார், அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் யார் என்று நீ கண்டுபிடித்தாயே. Here the Lord God has said you have tried them which they say that they are apostles or not. பாரம்பரியங்கள், சடங்காச்சாரங்கள் இவை எல்லாவற்றை விட்டு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை வெளியே கொண்டு வருவாராக. Leaving aside all the traditions, all the rituals, may the Spirit of God bring you out. ஒரு வேலைக்கு போக முடியாத சொந்த இடத்தை விட்டு வெளிநாடுக்கு போகிறவர்கள் உண்டு. மனைவியை பிரிந்து பிள்ளைகளை பிரிந்து வருஷ கணக்காக பணம் சம்பாதிக்க முடியாத வெளிநாட்டில் போய் இருக்கிறார்கள். To earn the money, to do a job, that many people are here that they have left their own family, wife and children, and they go to the foreign countries to earn the money. அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, கிறிஸ்தவ நண்பனே, இப்படி உலக பிரகாரமான உயர்வுக்காக நீ மனைவியை பிரிந்து பிள்ளைகளை பிரிந்து வருஷ கணக்காக போய் இருக்கிறாயே. Dear brother, dear sister, dear Christian friend, for the worldly money that for many years together that you have been separated from your family, wife and children. பல கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறாயே. And you are going through many troubles. யாக்கோபு சொல்லுகிறான், பகலிலே வெயிலும் இரவிலே குளிரும் என்னை பட்சித்தது, நித்திரை என் கண்களுக்கு தூரமாக இருந்தது. Jacob said that in the morning the sunlight and the evening the cold night, cold winter, and the sleep was very far from me, he said. இந்த உலகத்திலே ஒரு ஸ்தானத்துக்கு வரும்படியாக, ஒரு பதவிக்கு வரும்படியாக
ஆகும்படியாக இவ்வளவு கடினப்படுவோமானால், in the world, to come to attain such a great position or honor, if you are going through such a great difficulties in the world itself, ஆண்டவராகிய இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே ஜெயங்கொண்ட சபையாய் மாற்றப்படும்படி நாம் எங்கே போக வேண்டும் என்பதை நாம் சோதித்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும். in order to be changed as a overcoming church of God, in order to be caught up in the secret advent of the Lord Jesus, where we need to go, that we must find it out. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of the Lord. அப்போஸ்தலனை நீ சோதித்து கண்டுபிடித்தாயே, and you have tried who are apostles and you are able to find it out. ஒரு மீன் வாங்க வேண்டுமானால் நல்ல மீனாய் வாங்கணும்னா இந்த செதில தூக்கிட்டு பார்க்கணும். and if you want to buy a fish, then immediately we used to remove the fins in it and we used to find it out. வெண்டைக்காய் வாங்க போனீங்கன்னா அது பிஞ்சா முத்தலாங்கறத மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது வாங்கணுமானால் பின்னாடி உடைச்சு பார்த்து வாங்கணும். and the ladies finger, if you want to buy it, then we used to break it at the tail portion and we will be able to find it out. நீங்க கத்திரிக்காய் மற்ற எந்த காரியம் வாங்கினாலும் நல்லா செக் பண்ணி பாக்குறீங்க. அரிசி வாங்க போகும்போது ரெண்டு அரிசி எடுத்து போட்டு மென்னு பார்த்து வாங்குறீங்க. whatever may be the vegetables or brinjal, or if you buy the rice also, that you take it in your mouth and you taste it. அதே போன்று அப்போஸ்தலனை நீ சோதித்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும். in the same way, you must try the apostles and you must find them out. முதலாவதாக அவர் அழைக்கப்பட்டவராக, அப்போஸ்தலன் அழைக்கப்பட்டவனாக காணப்பட வேண்டும். first of all, an apostle should have been a man who have been called. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். Hebrews 5th chapter 4th verse. இரண்டாவதாக அவன் அனுப்பப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும். secondly, he should have been a man who was sent. அப்போஸ்தலன் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே அனுப்பப்பட்டவன் என்பதாகும். the meaning of apostle is the man who was sent. மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். Matthew 10th chapter 5th verse. மூன்றாவதாக அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும். thirdly, he should have been an anointed person. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். first Peter 1st chapter 12th verse. நான்காவதாக நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி பிரதிஷ்டை உள்ளவனாக காணப்பட வேண்டும். fourthly, as we have already seen, that he should be a man of consecration. லூக்கா 14ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். Luke 14:26. அடுத்தபடியாக அவன் விசுவாச ஜீவியம் செய்யக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். nextly he should be able to lead a life of faith. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம். Hebrews 10:38. அடுத்தபடியாக மாம்சத்தின்படி ஒருவரை அறியக்கூடாது. nextly, according to the flesh, he should not know anyone else. 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். 2 Corinthians 5th chapter 16th verse. ஏழாவதாக அவன் பரிசுத்த ஜீவியம் செய்யக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். seventhly, that he should be able to lead a holy life. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4:7. 1 Thessalonians 4:7. இதை நாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து இப்படிப்பட்டவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்பவர்களை தேடி கண்டுபிடித்து, உலக பிரகாரமாக ஒரு காலேஜை தேடி பார்த்து பல காலேஜ்ல ஃபார்ம் வாங்கி எது நல்ல காலேஜோ அங்க கொண்டு சேர்க்கிறது போல இதை தேட வேண்டிய கடமை உங்கள் மேல் இருக்கிறது. in the worldly way, for to have a good education, that we research and analyze about many other colleges and we put the students in the good college, in the same way that we need to analyze all these aspects and we need to try it and we must find out who is the real apostle. ஆகவே வேதத்திலே ரெண்டு விதமான ஊழியங்கள் காணப்படுகிறது. So in the word of God, there are two kinds of ministries. ஒரு ஊழியத்தினாலே ஒரு பாவியை பூரணப்படுத்த முடியவில்லை. By one ministry, the sinner cannot be made perfect. ஆகவே ஆண்டவர் ஒரு புது முறைமையை ஸ்தாபித்தார். It is the reason God had established a new order of ministry. இயேசு அந்த முறையின்படி தான் இந்த பூமியிலே ஊழியம் செய்தார். Jesus did his ministry according to that particular order. அந்த முறையின்படி ஊழியம் செய்யக்கூடிய பரிசுத்தவான்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார். And the saints of God who do the ministry according to the order the Lord God has given them in the world itself. அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதை சோதித்து கண்டுபிடித்து நாம் அவர்களோடு கூட ஐக்கியப்பட வேண்டும். Where they are, we must find them out and we must try it and we must have the fellowship with such saints of God. அடுத்து வேதத்திலே ரெண்டு சபைகள் காணப்படுகிறது. Secondly, in the word of God says about two kinds of churches. வேறு சில விஷயங்கள் இருந்தாலும் அடுத்த காரியத்துக்கு போகிறேன். Even though there are many other things that I like to move to the next. அடுத்தபடியாக வேதத்திலே ரெண்டு சபை காணப்படுகிறது. Nextly, in the word of God says about two churches. சபைக்குள் ஒரு சபை. There will be a church within a church. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்துல யோவானுக்கு ஜெயங்கொண்ட சபையை குறித்து ஒரு தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது. In Revelation 12th chapter, to John the apostle, a vision was given about the overcoming church. அந்த ஸ்திரீ சபை, and that woman is a church. அது ஒரு சபை. and it is a church only. ஆனா ஜெயங்கொண்ட ஆண் பிள்ளை அதுவும் சபை. But the overcoming male child, it is another church which is within that particular church. அதான் ரெண்டு சபை. So there are two churches. சபைக்குள் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஜெயங்கொண்ட சபை. A overcoming male child which is being formed in a church, that is another church. இப்ப இன்னும் சற்று தெளிவாக வசனத்தோடு நாம் பார்க்க வேண்டுமானால், to understand it very clearly with the word of God, அப்போஸ்தலர் 2:47 நாம் படிக்கும்போது, Acts 2:47 we read, ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை அனுதினமும் கர்த்தர் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார். and the Lord God was gathering daily those who are saved. அங்கே சபை என்கிற வார்த்தை கிரேக்க பாஷையிலே
எக்லீசியா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That the word church which is mentioned in Greek as ecclesia. வேதத்தில் உள்ள ரெண்டு சபையை குறித்து நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். I am mentioning you about the two churches which is mentioned in the Bible. இப்பொழுது நாம் மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் எடுத்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு ஒருவேளை நம்ம டிபிஎம்ல கூட வந்து ஐக்கியப்பட்டிருக்கலாம். Now we have been repented, we have taken the water baptism, as well as we have been anointed with the Holy Spirit. We might have the fellowship in the Pentecostal mission itself. அது எக்லீசியா. That is ecclesia. ஆனால் வருகையிலே எக்லீசியா போகிறது இல்லை. But in the secret advent of the Lord Jesus, the ecclesia will not be taken up. அப்ப வருகையிலே போவது யார்? If it be so, who will be taken up in the coming of Jesus? அது சோமா எக்லீசியா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It has been named as Soma Ecclesia. அதுதான் வேதத்திலே காணப்படுகிற ரெண்டு சபை என்று சொன்னேன். That is the two churches which is in the word of God that I had mentioned to you. ஒன்று பூமியிலே காணப்படுகிற சபை, அது எக்லீசியா. The first one is the church which is found in the world, that is ecclesia. அல்லது யோவான் கண்டது போல வானத்திலே காணப்படுகிற அந்த ஸ்திரீ அடையாளம், அது எக்லீசியா. Or as John had seen the woman which has been seen in heaven, it is ecclesia. அந்த ஸ்திரீ வருகைக்கு போகவில்லை. That woman has not been taken up in the coming of the Lord. அவளுக்குள்ளே இருந்து உருவாக்கப்பட்டதான, அவள் வேதனை அடைந்து வருத்தப்பட்டு அலறி அவள் பெற்றெடுத்த அந்த ஆண் பிள்ளை, அந்த ஜெயங்கொண்ட சபைதான் சோமா எக்லீசியா. But the man child which was able to be given birth by that woman, that overcoming man child, that church is the Soma Ecclesia. அதை கொலோசியர்ல நாம் படிக்கிறோம். That we read in Colossians. கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே Colossians 1st chapter. அவருடைய சரீரமாகிய சபை என்று தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Tamil it is written that is the body of his church. அதை கிரேக்க பாஷையிலே சோமா எக்லீசியா. In Greek language it is mentioned as Soma Ecclesia. கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Colossians 1:18. அவரே சபையாகிய சரீரத்துக்கு தலையானவர், எல்லாவற்றிலும் முதல்வராயிருக்கும்படி அவரே ஆதியும் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த முதற்பேருமானவர். இனி 24ஆம் வசனம். 24th verse. இப்பொழுது நான் உங்கள் நிமித்தம் அனுபவிக்கிற பாடுகளில் சந்தோஷமடைந்து கிறிஸ்துவருடைய உபத்திரவங்களில் குறைவானதை அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக என் மாம்சத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன். இந்த வசனத்தை எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் கவனியுங்கள். All Christians, please listen carefully these verses. சபையை உருவாக்கும்படியாக கிறிஸ்து பட்ட பாடுகளில் குறைவானதை அவருடைய சபைக்காக, சரீரமாகிய சபைக்காக நான் என் மாம்சத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன் என்று ஒரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். Here apostle had said, whatever the Lord Jesus suffered, that what is the least of it, that I fulfill it in my body for the perfection of the church, he said. ஆகவே கிறிஸ்தவ நண்பனே, உனக்காக பிரசவ வேதனைப்பட்டு கர்ப்ப வேதனைப்பட்டு கதறக்கூடிய ஒரு அப்போஸ்தலனை நீ உன் ஜீவியத்திலே கண்டுபிடிக்க வேண்டும். So our Christian friend, that you in your life, that you must find an apostle who will be traveling in birth to give a male child. நீங்கள் போகிறதான கூட்டங்களிலே உங்களுக்கு உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கலாம். In the churches where you may attend, you may have the worldly blessings. வியாதிகள் குணமாக்கப்படலாம். Maybe the sicknesses may be healed. உலக பிரகாரமாக வேலை கிடைக்கலாம். In the worldly way you may have a job also. எத்தனையோ காரியங்கள் கிடைக்கலாம். Many more things that you may have. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, But the word of God says, இம்மைக்காக மாத்திரம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாய் இருந்தால் எல்லா மனிதர்களை பார்க்கலாம் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்களாய் இருப்போம். if you have hope upon the Lord Jesus Christ only for this present world, then we will be more miserable than all the other persons. ஆகவே சோமா எக்லீசியா என்கிற சபையை ஒரு மனிதனுக்குள்ளே, ஒரு கிறிஸ்தவனுக்குள்ளே உருவாக்கும்படியாக ஒரு மெய்யான அப்போஸ்தலன் அவன் சரீரத்திலே பாடுபடக்கூடியவனாக, உபத்திரவப்படக்கூடியவனாக, கர்ப்ப வேதனை அடையக்கூடியவனாக காணப்படுகிறான். So a real apostle, that he will be suffering in his own body to get traveling in birth to have a man child. So a real apostle will be in such a way. இப்ப சோமா எக்லீசியாவுல நம்ம மெம்பரா இருக்கிறோமாங்கறத இப்ப நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போறோம். Now we are going to test whether we are a member of the Soma Ecclesia. சோமா எக்லீசியா என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை. Soma Ecclesia means the body of Christ, that is the அந்த church. சபையை சேர்க்கும்படியாகத்தான் இயேசு வருகிறார். Only to gather that church that Jesus will be coming up. அப்ப எக்லீசியாவுக்கும் சோமா எக்லீசியாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நான் இப்ப சொல்ல போகிறேன். So now I like to tell you the difference between Ecclesia and Soma Ecclesia. நீங்கள் நினைக்கிறது போல எக்லீசியா சபை தூத்துக்குடியில ஒரு இடத்துலயும் எக்லீசியா சோமா சபை இன்னொரு இடத்துலயும் அப்படி இருக்கிறதல்ல. As you think that in Tutica in one portion there will be one side there will be the Ecclesia church, in another side there will be the Soma Ecclesia church. இப்போது நம்முடைய சபைக்குள்ளே எக்லீசியாவும் இருக்கிறது, சோமா எக்லீசியாவும் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. Even now within our church there is Ecclesia and another Soma Ecclesia church is also being formed. அப்ப சோமா எக்லீசியா யார், எக்லீசியா யார்? So who is Soma Ecclesia and who is Ecclesia? சரீரமாகிய சபையில ஒரு அங்கம்.
And they are member of the body of Christ, that is the church. இப்பொழுது என் காலில் ஒரு முள்ளு குத்துகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Suppose if I am in my leg, a thorn, if I have been pricked by a thorn. அப்போ என்னுடைய கை என்ன செய்யும்? தானாக யாரும் சொல்லாமலே அந்த முள்ளை எடுக்க முடியாய் போகிறது. So without the advice of any other person, automatically my hands will reach their leg where the thorn is pricking my leg. என் கண் என்ன செய்கிறது? யாரும் சொல்லாமலே கலங்குகிறது. Without the advice of any other person, immediately there is tears in my eyes. என் வாய் என்ன செய்கிறது? ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தால் இயேசுவே என்று சொல்வார்கள், ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் அம்மா என்று கத்துவார்கள். If they are saved, they will be saying calling Jesus. If they are not saved, they will be calling their mother. அப்போது மொத்த சரீரம் இருதயம் என்ன செய்கிறது? அது செப்டிக் ஆக கூடாது, சீக்கிரம் ஆற வேண்டும் என்று அந்த காயத்தோடு கூட சேர்ந்து வியாகுலப்படுகிறது, பாடுபடுகிறது. So the heart that it is also going through the pain, saying that it should not be septic, it should not have the septic nature. இதுதான் சரீரம். So this is the body. இந்த அனுபவம் சபையில காணப்பட வேண்டும். So this experience should be seen in the church. கால் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட விசுவாசியா இருப்பாரானால், if the leg, if it be an anointed child of God, இன்னொரு விசுவாசி கையா இருக்க வேண்டும். And another believer should be the hand. இன்னொரு விசுவாசி கண்ணா இருக்க வேண்டும். Another believer should be the eye. இன்னொரு விசுவாசி வாயா இருக்க வேண்டும். Another believer should be the mouth. அதாவது இவருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால், if this particular believer is facing a particular problem, அதே சபையில நான் மெம்பரா இருக்கிறேன். In the same church I am also a member. ஆராதனையில ஒரு பக்கத்திலே நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். In the service I am sitting closer to him. இவருக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறது எனக்கு தெரியுது. I know what is his problem that he faces. ஆனால் நான் அவருக்கு உதவி செய்யாம, but without helping him, அவரிடத்துல விசாரிக்காம, and without enquiring with him, அவரை குறித்து கவலைப்படாம, கண்ணீர் விடாம, not taking any care about him, not shedding tears for him, இருப்பேன்னு சொன்னால், if I am remaining in such a இப்ப நான் உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்றேன். now to understand, இவருடைய கால்ல முள்ளு குத்துச்சுனா, if he is being pricked by a thorn, ஏன் கண்ணு கலங்காது? so my eyes will never be having ஏன்னா tears, இவருடைய சரீரம் வேறு, ஏன் சரீரம் வேறு. because my body is different from his body. இவர் கால்ல முள்ளு குத்துச்சுனா ஏன் வாய் கத்தாது? So if he is pricked by a thorn, then my mouth will not shout. இன்னும் சொல்ல போனா இவர் கால்ல முள்ளு குத்தி இருக்குதா குத்தலையாங்கிறது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. Even I may not know whether he is pricked by a thorn or not. அப்ப சரீரம் ஒரே சரீரம் என்று சொன்னால், but if it be as a same body, இப்போது 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்தின் வேதத்தை திருப்பும்போது 1 Corinthians 12th chapter, அங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? what is written there? இப்படி ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இயேசுவுடைய ஒவ்வொரு அவயம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So likewise each and every believer is a member of the Lord Jesus. ஆகவே தான் வேதம் சபையை ஒரு ரகசியம் என்று சொல்லுகிறது. So the word of God calls the church as a mystery. அநேக சபையில் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட விசுவாசிகளாய் வருடக்கணக்காக 40 வருடம் 50 வருடம் ஜீவிக்கலாம். For 40 or 50 years many have been anointed in the same, they will be remaining in the same church. 3 முக்கியமான தகுதிகளை அங்க நாம் பார்க்கிறோம். We see about 3 important worthiness there. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். 1 Corinthians 12th chapter 25th verse. சரீரத்திலே பிரிவினை உண்டாயிராமல், முதலாவதாக இந்த சரீரத்துல பிரிவினை இல்ல. First of all, there should be no schism in body. கால்ல பிரச்சனைன்னு சொன்னா கை என்ன செய்யுது? உனக்கு பிரச்சனை வந்து எனக்கு என்ன, நான் எடுக்க உதவி செய்ய மாட்டேன் அப்படி சொல்லாது. ஏன்னா சரீரத்துல பிரிவினை கிடையாது. ஆண்டவர் சரீரத்தை பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கி இருக்கிறார். If the leg has any problem, that the hand will never say that I don't have any part with you, because the Lord God had wonderfully made this body. ஆகவே முதலாவது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவ ஜனங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பிரிவினை வராத வண்ணம் ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். So first of all the anointed children of God, that they should have the understanding that they should not have divisions between each other. பிரிவினை காணப்படுமானால், if there be any divisions with each other, எனக்கு இவருக்கு பிரிவினை இருக்குமானால், if there be any division between him and me, அதுக்கு 1000 காரணங்களை நான் சொன்னாலும், even though I may say thousands reasons for that, கிறிஸ்துவின் சரீரத்துல நான் ஒரு மெம்பர் இல்ல. if in the body of Christ I will not be a member. அடுத்து என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? Nextly what is written? இரண்டாவது, secondly, அவைகள் ஒன்றை குறித்து ஒன்று கவலையா இருக்கும், ஒன்றை குறித்து ஒன்று கவலைப்படக்கூடியதா இருக்கிறது. And one member will have to take care about the other member. அதுக்கு தான் ஒருவருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால், if there be any problem with a particular அவரை member, குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டும். so we should have the worry about him. அவருக்கு பிரச்சனையை அறிந்து அவருக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். We should know his problem and we need to pray for him. ஒரு பண உதவி தேவையா இருக்குமானால், அது நம்மால் முடிந்தால் அதை நாம் செய்ய வேண்டும். If he is in need of the money, then if we are able to do, then we can help him by money. அதான் ஒன்றை குறித்து ஒன்று கவலைப்பட வேண்டும். So the member that he should take care about the other member. அதான் நான் நேரத்திலே சொன்னேன், இவருடைய கால்ல புண்ணு ஆயிருச்சுன்னு சொன்னா இவருக்கு தான் கவலைப்படும். செப்டிக் ஆயிருமோ, காலை எடுக்க வேண்டி வந்துருமோ, இப்படிப்பட்ட கவலை இவருக்கு தான் இருக்கும். அது எனக்கு வராது. If that be a wound in his body, then he should take care that it should not get septic. So he only should take care about it. I will not take any care about him. ஆகவே சோமா எக்லீசியா என்று சொன்னால் பிரிவினை வராத அளவுக்கு ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது, ஒன்றை குறித்து ஒன்று
கவலைப்படக்கூடிய சுபாவம். யாரும் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கவலைப்படும். So if we say soma ecclesia, then first of all they should preserve themselves without any division. Secondly, if the other person is suffering, then he should take care about the other person without the advice of any other person. மூன்றாவதாக முக்கியமான விஷயம், And third one is a very important aspect. அங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? What is written here? சரீரத்துல கனமிக்க அவயங்கள் இருக்கிறது, கனம் குறைந்த அவயங்கள் இருக்கிறது. In the body there are honorable members and unhonorable members also. அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? கனம் குறைந்த அவயத்திற்கு கனத்தை கொடுக்கிறார். And the Lord Jesus said that we should give much importance to the dishonored member. தேவன் கனத்தில் குறைவுள்ளதற்கு அதிக கனத்தை கொடுத்து இப்படி சரீரத்தை அமைத்திருக்கிறார். கனம் குறைவுள்ளதற்கு அதிக கனத்தை கொடுத்து. And he has given more honor to the dishonored member. இப்ப உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன். For example, I say you. 12 ஊழியர்களை தேவன் தேர்ந்தெடுத்தார். And the Lord Jesus took about 12 kinds of 12 ministers. நீங்க நல்லா கவனித்து பாத்தீங்கன்னா 3 சந்தர்ப்பத்துல ஆண்டவராய் இயேசு இந்த 12 பேரையும் கூட கூட்டி போறார். In 3 circumstances, 3 incidents, the Lord Jesus took all these 12 disciples with him. விசிட்டிங் போறாங்க. And they were going for the visiting. 9 பேரை வாசல்ல நிப்பாட்டிறார். And 9 were stopped at the door itself. அந்த ரோட்ல ஜங்ஷன்ல நில்லுங்க. And you stand in the road junction. 3 பேரை மாத்திரம் கூட்டி போறாரு உள்ள. Only 3 were taken inside the house. யோசித்து பாருங்க. Please think it over. அப்ப இப்படிப்பட்ட சம்பவம் வரும்போது மற்ற 9 உள்ளம் வேதனைப்படும். When there be such a kind of incident, then all the other 9, the souls of all the 9 disciples will go through the trouble. அவங்க நிக்கிறது கூட வேதனை கிடையாது. It is not a great pain to stand there. யாராயிலும் வந்து விசாரிக்கும் போது ஏன் உங்களை உள்ள கூட்டி போல அப்படின்னு கேட்கும்போது, if anyone comes there by the way and if they ask why Jesus has not taken you to இப்படி this house. 3 பிரயாணம், கடைசி பிரயாணம் கெத்செமனே தோட்டம். Likewise, அங்க போயும் 9 பேர்த்த வாசல் நிப்பாட்டிட்டு 3 பேர்த்த தான் உள்ள கூட்டி போறாரு. Likewise, 3 incidents had taken place in the life of Jesus. Even in the last journey to go to Gethsemane also, there that he also took these 3 disciples with him, and the 9 were stood at a distance away from that. இது போல சபையில ஒவ்வொருத்தருக்கும் சில பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படுகிற வேளையில், so in the same way in the church, if some of the responsibilities is given to some of the other person, பிரிவினை வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? what is the reason for the division? பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படுகிற வேளையில், at the time when the responsibilities are assigned, அப்ப நமக்கு பொறுப்பு கொடுக்கவில்லை, இவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். so this responsibility is not given to me, but this other person has been given this responsibility. மனித சரீரத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த துக்கம் நமக்கு வரும். Automatically there will be greed over the matter. ஆனா அப்போது நாம் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். But at that time, one thing that we must understand, நான் தேவனுடைய பார்வையில கனமா இருக்கிறபடினால தான் என்ன வெளியே நிப்பாட்டி இருக்காங்க. in the sight of God, that I am an honorable man, so I am kept out. ஆண்டவர் தான் என்னை வெளியே நிப்பாட்டி இருக்கார். When the Lord made me to stand out. இப்ப உள்ள கூட்டு போனவங்க கனம் குறைந்த ஒரு அவயம். So those who have been taken inside, they are the dishonored members. அத உள்ள கூட்டு போக விட்டு அப்படி மென்மையா நடத்தா விட்டு அது ஓடி போயிடும். If they are not taken inside, if they are not led in a soft way, then they will be running out. அதுக்கு மேல உள்ள வசனத்தை வாசிக்கிறோம், நமக்கு லட்சணம் உள்ளவர்களுக்கு அலங்கரிப்பு தேவையில்லை. In the verses above we read the members which do have the beauty in it, that it need not have any adornment. ஆகவே பரிசுத்தவான்களின் நடத்திப்பை, தேவ நடத்திப்பை விளங்கிக் கொள்ளத்தக்க ஞானம் நமக்கு தேவையா இருக்கிறது. So we need to have the wisdom about the leadership of the apostles or the saints of God. தேவன் இன்றைக்கு 9 பேரை அவர்களை வழியில நிப்பாட்டினார் என்று சொன்னால், அது ஏன் என்று சொன்னால், அந்த 9 பேர்த்த உள்ள கூட்டு போய் இந்த 3 பேரை வழியில நிப்பாட்டி இருந்தா பேதுரு அப்பவே போயிருப்பார் ஒளித்து விட்டு. If Jesus had taken these 12 disciples along with him, 9 had been left out on the road and 3 had been taken inside. But at the same time, if this Peter was allowed to stand on the road, then surely the Peter would have gone away from the ministry on that day itself. பாஸ்டர் மனோகரன் அவர்கள் சொன்னதான ஒரு தரிசனத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். You might have heard about the vision which was said by Pastor Manoharan. அவர் ஜெபத்திலே பல்வேறு நபர்கள் உட்கார்ந்து இந்த தரிசனத்திலே பார்க்கிறார். And in his vision he saw that the many persons were praying. ஒருத்தரை வந்து ஆண்டவர் தரிசனத்திலே வந்து ஒருத்தரை கை கொடுக்கிறார், கட்டி பிடிக்கிறார், முத்தம் கொடுக்கிறார். For a particular person, the Lord Jesus came closer to him and he shook his hands with him and he embraced him and he kissed him. இன்னொருத்தர் இடத்துல கொஞ்ச நேரம் நின்னு ஆண்டவர் பேசுகிறார். And to the other person, he was simply speaking with that person. இன்னொருத்தர் இன்னொரு மாதிரி நடந்துக்கிறார். But the other person, ஆனா இவர்கிட்ட வரும்போது அப்படி திரும்பிட்டு போயிடுறாரு. when he saw the third person, immediately he turned his face and he went out. முகத்தை திரும்பிட்டு போயிடுறாரு. He turned his face and he went out. அப்போது ஆண்டவர் இது ஏன் என்று அவர் கேட்டபோது, then pastor asked, why Lord? அப்ப ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தது என்ன? What the Lord Jesus taught me. நான் அவங்ககிட்ட அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்து பேசினா தான் அவங்க விசுவாசியாளர் தேவனுடைய பிள்ளையா இருப்பாங்க. Only if I am spending about half an hour with them only they will be the believer. They will be the believer. அந்த நபருக்கு நான் முத்தம் கொடுக்கணும் அடிக்கடி. Often I should kiss that person. அவங்கள விசாரிக்கணும், கை கொடுக்கணும். I should inquire about them. I should shake my hand. நான் தரிசனம் கொடுக்கணும். Otherwise I should give them the visions. இல்லாட்டா அவங்க இந்த விசுவாசத்துல இருக்க மாட்டாங்க. Otherwise they will not abide in this faith. ஆனால் நீயோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. But you are not so.
உன்கிட்ட பேசாம போனாலும் நீ நிப்ப, எனக்கு சத்தியத்துக்காக நிப்பாய். Even though I may not speak with you, but you will be abide, you will be standing for the truth of God. இதுபோலதான் ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் இந்த மார்க்கத்திலே வித்தியாசமான விதங்களிலே நடத்துகிறார். So in this way the Lord God is leading each and every believer or every member of the church in very many different angles. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் அநேகர் இதை விளங்கிக் கொள்ளாத போது அவர்களுக்கு பின்மாற்றம் உண்டாகிறது, அவர்கள் இடறி போய் விடுகிறார்கள். Even though the anointed children of God, when they are not able to understand this structure, then they backslide in the spiritual life. ஒருவேளை அசட்டை பண்ணப்படுகிறேன், நான் புறக்கணிக்கப்படுகிறேன், நான் தள்ளப்படுகிறேன், என்னை குறித்து கவலைப்பட யாரும் இல்லையே என்கிற கலக்கத்தோடு நீ தேவ சமூகத்திலே காணப்படுகிறாய். Sometimes that you are with a great confusion, saying that no one is taking care about me and everyone that I have been despised and I have been neglected. ஏன் உன்னை குறித்து ஒருவரும் கவலைப்படாத இடத்திலே ஆண்டவர் உன்னை நடத்துகிறார்? What is the reason that the Lord is leading you in a way where others will not take care about you? ஓ, உன்னை ஒரு விலையேறப்பட்ட கல்லாய் மாற்றும்படியாகவே. Only to change you as a very highly precious stone. மனுஷரால் தள்ளப்பட்டது ஆயினும் தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதான விலையேறப்பட்ட கல், A precious stone which was cast away by the men but has been chosen as a precious stone by the Lord. இப்ப நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிற எல்லாரும் என்கிட்ட அன்பா இருக்கணும். But we all think that everyone should have love with us. எல்லாரும் என்கிட்ட அன்பா இருக்கணும். Everyone should have love with me. அப்ப நாம கர்த்தருடைய வரைக்கு போறது கஷ்டம். Then it will be very difficult for us to be caught up in his coming. வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the word of God say? மனுஷரால் தள்ளப்பட்டதாயினும், Even though it has been neglected by other men. பவுல் சொல்லுகிறார், St. Paul says, நான் முதல் விஷயம் உத்தரவு சொல்ல நிற்கையில் while I was standing there to give me the answer, ஒருவர் என்னோடு இருக்கவில்லை, no one was with me. எல்லாரும் என்னை கைவிட்டார்கள். All persons had forsaken me. எதற்காக? What is the purpose? கர்த்தரோ எனக்கு துணையாக நின்று. Because the Lord God was with me. லேயாள் யாக்கோபுடைய பார்வையிலே அற்பமாக எண்ணப்பட்டாள். Leah was counted as a feeble woman in the sight of Jacob. கணவன் மனைவியை அற்பமாக எண்ணினான். And the husband counted wife as a feeble one. கர்த்தரோ அவள் மேல் பட்சமாயிருந்தார். But the Lord God had mercy over her. ஆகவே தேவனுடைய நடத்திப்பை வழி நடத்துதலை, இந்த ரகசியத்தை விளங்கிக் கொள்ளாமல் துக்கப்பட்டு இடறி பின்மாற்றத்திலே போயிருப்பீர்களானால், So not understanding the leadership of God or not understanding the leadership of the saints of God, but not understanding that if you have gone to the sorrowful ways, நீ தேவனுடைய பார்வையிலே கனம் பெற்ற அவயமாய் இருக்கிறபடினால் ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். As in the sight of God that you are the very honorable member, it is the reason that the Lord is not giving you the much importance, but the Lord is leading you in a very important way. ஆகவே தான் அடுத்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், ஒரு அவயம் பாடுபட்டால் எல்லா அவயமும் கூட சேர்ந்து பாடுபடும், ஒரு அவயம் மகிமைப்பட்டால் எல்லா அவயமும் சந்தோஷப்படும். So in the next verse we see that if a particular member is going through the suffering, all the members of the body will go through the suffering. In the same way, if a particular member is glorified, then all the members of the body will be glorifying. 26-27 வசனங்களை வாசிப்போம். 26 and 27. ஆதலால் ஒரு அவயவம் பாடுபட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட பாடுபடும், ஒரு அவயவம் மகிமைப்பட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட சந்தோஷப்படும். ஒரு அவயம் ஒரு நபர் சபையிலே உயர்த்தப்பட்டால் நமக்கு சந்தோஷம் உண்டாகிறதா? So if a particular member is being exalted in the church, do we have joy in us? இன்றைக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். Today let us test or analyze ourselves. இப்பவே நமக்கு தெரிஞ்சிரும் நம்ம இருக்கிறது எக்லீசியாவா சோமா எக்லீசியாவான்னு. Now itself we can come to the conclusion whether we are in the Soma ecclesia or else we are in the ecclesia. உன்னுடைய சக நபர் உனக்கு முன்பாக உயர்த்தப்படுகிற வேளையில், if the fellow believer, if he is exalted before you, உன்னை கொண்டு செய்யாத ஒரு வேலையை உன் சக நபரை கொண்டு ஆண்டவர் செய்கிற வேளையில், the work which is not done by you but the same thing which is done by the other fellow believer through the Lord, என்னால செய்ய முடியலையே அவங்கள கொண்டு செய்றாங்களே அப்படி நான் வருத்தப்படுறோமா? do we have the sorrow that I am not able to do but that particular person is doing that work? கைதட்டி சந்தோஷப்பட நம்மால் முடிகிறதா? Or are we able to clap our hands or do we have joy in it? நான் தேவ சமூகத்தில் என் கரங்களை உயர்த்துகிறேன், எனக்கு இப்படிப்பட்ட சுபாவம் இல்லை, அதற்காக கதறிக் கொண்டிருக்கிறேன். In the presence of God I am exalt my hand, lift up my hand because I don't have that experience. பிரியமானவர்களே, நாம் ஏமாந்து போக வேண்டாம். Beloved people, we should not be deceived. சோமா எக்லீசியாவாக நாம் இன்றைக்கு இருக்கிறோமா என்பதை இந்த வசனங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து விளங்கிக் கொள்வோமாக. Comparing our life with these verses, let us analyze and come to the conclusion whether we are as Soma ecclesia or not. ஆகவே அடுத்த வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் தனித்தனி அவருடைய அவயங்களாயும் வாசிங்க. அடுத்த வசனம், நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும், நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும்
தனித்தனியே அவயவங்களாயும் இருக்கிறீர்கள். தனித்தனியே அவயங்களாய் இருக்கிறீர்கள். The next verse says that now ye are the body of Christ, members in particular. ஆகவே இந்த தரிசனத்தின்படி நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். So we must live by this vision. ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதில சில குறைபாடுகள் இருக்குமானால், maybe sometimes there may be some shortcomings in our life in this vision. அதற்காக நாம் அதைரியப்பட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. For that reason we need not be discouraged. இந்த விஷயங்களில் நான் குறைவுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் ஆண்டவரே, எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே, உம்மை போல என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே என்று அவரிடத்தில் நாம் கெஞ்ச வேண்டும். Oh Lord, I am weak in particular aspects of my life. Oh Lord, help me to overcome it. In that way that we should plead with the Lord. இன்றைக்கு அநேகர் கிறிஸ்தவர்களாய் மாற்றப்பட்டாலும், தேவனுடைய சபையிலே கடந்து வந்தாலும், இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை விளங்கிக் கொள்ளாமல், அதற்கு தங்களை ஒப்புக் கொடுக்காமல், வெறும் எக்லீசியாவிலே கூட்டத்துக்கு வருவது, ஆராதனையில் பங்கெடுப்பது, பல வேலைகளை செய்வது, அப்படியே கடந்து போவது. Today, even though many have become Christians, many have become the members of the church, but they do not have such an experience. They are doing many works in the church and they are going out, but they have not been changed at Soma Ecclesia. அமெரிக்காவிலே ஆமிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிறிஸ்தவ கூட்டம் இன்றைக்கு இருக்கிறது. In America, there is a Christian group called Amis. ஒரு தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு நிருபர் அவருடைய வாழ்க்கையை போய் படம் பிடித்து அவரிடத்திலே சில கேள்விகளை கேட்டார். One particular person, he went to America and he took some photographs with that group and he asked some questions with them. வெள்ளைக்கார கிறிஸ்தவர்கள், and they are the European Christians. நல்ல பணக்காரர்கள். They are all very rich. ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை உலக பிரகாரமான காலேஜுகளுக்கு, அமெரிக்காவில் உள்ள பெரிய பெரிய காலேஜுக்கு அனுப்புகிறது இல்ல. But they are not allowing their own children to go to the very famous colleges in America for education. ஏன் நீங்கள் அனுப்புகிறது இல்லை என்று நிருபர் போய் கேட்கிறார். And when the reporter asked, why do you not send your children to higher colleges in New Year's? இந்த அமெரிக்காவில் இருந்து கொண்டு ஏன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை இப்படி வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? And you are staying in America, why do you grow up your children in such a way? அப்போது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், at the time they said, ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட காலேஜ்ல உலக பிரகாரமான பல வேஷங்கள், பல ஆடம்பரங்கள், பல விஷயங்கள் காணப்படுகிறது. எங்களுடைய பிள்ளைகள் போய் படிப்புக்காக போய் பரலோகத்துக்கு போகக்கூடியது நாங்கள் இழந்து போக கூடாது. Sometimes our children may go to the college and there they'll be learning about the worldly wisdom and they'll be having the fashionable things of the world. By observing it, by going through that, they should not lose their spiritual life, that they should not go to they should lose their spiritual life, that they will not go to heaven even. இரண்டாவதாக அந்த தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக அவர்களே ஸ்கூல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். Secondly, for their own children that they are running some schools for it. அந்த ஸ்கூல் முறைமையை இவர்கள் பார்த்தபோது, and when they went to the school, when they saw the order of the process in the schools, இப்பொழுது நான் ஒரு 80 மார்க் ஒரு பரீட்சை எடுக்கிறேன் என்று சொன்னால், if I am taking 80 marks in a particular exam, இவரும் பரீட்சை எழுதுகிறார், and these are particular brothers that he is also writing the exam, எனக்கு இவருக்கும் போட்டி அல்ல. The competition is not between the fellow students. கடந்த பரீட்சையில் நான் 80 மார்க் எடுப்பேன் என்று சொன்னால், in the last exam if I had taken 80 marks, இந்த பரீட்சையில் நான் 85 அல்லது 81 எடுத்தா தான் நான் பாஸ். in the next exam that I should get more than 85, then only I'll get the pass mark. ஒரு மாணவனுக்கு இன்னொரு மாணவனுக்கும் போட்டி அல்ல, ஒரு மாணவன் அவனுக்கு தான் போட்டி. The competition will not be with the other student, but he will be having the competition with himself only. ஏன் இந்த முறைமையில நீங்கள் பாடத்திட்டத்தை வைத்திருக்கீர்கள் என்று கேட்டபோது, why you had arranged the syllabus of your particular school in such a way when the question was put to them? நாங்கள் வருகைக்காக காத்திருக்கிறோம். ஒருவேளை எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள ஒரு ஆள் கூட மார்க் எடுத்து ஒரு ஆள் குறைச்சு எடுத்தா, ஒருவேளை போட்டி, பொறாமை, அது ஒரு சண்டை, இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்தால் எங்கள் பிள்ளைகள் வருகையில கைவிடப்பட்டு போகுமே. We are waiting for the coming of the Lord Jesus. But if our students, if our children, that if they get good marks and if they will be having the boasting nature in them, or if they will count the other persons a feeble one, so if they have such a nature, then they will not be caught up in the coming of the Lord. இந்த சம்பவத்தை நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால், ஒரே ஒரு சம்பவத்தினால் தொடப்பட்டு, why I do say this incident is that because of one incident that I have touched. மூன்றாவது மிக முக்கியமான சம்பவம் என்னவென்று சொன்னால், do you know the third incident which is a very important one? இப்படி சின்ன பிள்ளைகளுக்காக அவர்கள் நடத்த, காலேஜ் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு தனி படிப்பு, சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தனி ஸ்கூல், and for the people of college age that they have separate college, and for the school ஒரு சைக்கோ வந்து என்ன செய்தான், பிள்ளைகள் எல்லாம் சுட்டு கொன்னுட்டான், சாரி கத்தி வச்சு அறுத்து கொன்னுட்டான், எல்லாம் துண்டு துண்டு அறுத்தாச்சு. And in the பைத்தியக்காரன், ஒரு பைத்தியக்காரன் which is run for the small children, there a madman called a psycho that he came into the school and with the knife that he was cutting down many of the children at the school. கதற துடிக்க அந்த கிளாஸ்ல அத்தனை பிள்ளைகளை கொன்னுட்டான். And a particular class he went in and he cut down the throat of each and every person in that particular class. கடைசில தன்னுடைய பாக்கெட்ல உள்ள துப்பாக்கி எடுத்து தண்ணியை சுட்டுக்கிட்டு செத்துட்டான். At last he took up the rifle which was in his pocket and he shoot himself and he died. இந்த பிள்ளைகளை பறி கொடுத்த அத்தனை பெற்றோரும் அந்த தன்னுடைய பிள்ளைகளை கொலை செஞ்சவனுடைய அடக்க ஆராதனையில போய் பங்கெடுத்துக்கிறாங்க.
But the parents who had given birth to the children, those who they had sent the children to the school, and now they had died or they were killed by this particular psycho, but they went for the funeral service of this psycho person. தமிழ்நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டு போன அந்த நிறுவனம் ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க. The reporter who went from Tamil Nadu, he was highly wondered by this. உங்க பிள்ளைகளை கதற கொன்ன உங்களுடைய அடக்காரல நீங்க ஏன் போய் பங்கெடுக்கிறீங்க? Why do you take up in the funeral service of the particular person who only had killed your children? அதற்கு அவர்கள் என்ன சொல்லிருக்காங்க தெரியுமா? Do you know what was the answer given by them? எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகிகள் என்று சொல்லியிருக்கிறார். Our Lord Jesus taught us that you should love your enemies. நாங்கள் அவருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிறோம். And we are waiting for his coming. இந்த பிள்ளைகள் செத்து இப்பொழுது தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள். Now our children are dead. Now they are in the presence of God. எங்கள் பிள்ளைகளை அவன் கொலை செய்தபடியால் அந்த பிள்ளைகள் தேவ சமூகத்துக்கு போய்விட்டார்கள். As our children are killed by that psycho, that now they had got to the presence of God. எங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் பரலோகத்திலே பார்க்க வேண்டும். And we should go to heaven and we should see our children in heaven. என் பிள்ளையை கொன்னுட்டான்னு நான் இவன் மேல வைராக்கியமா இருந்தால், if I had a great zeal towards this person that he had only killed my பிள்ளைகள் பரலோகத்தில் நாங்க நரகத்தில் இருப்போம். Our children will be heaven but we will be in hell. இப்பொழுது நான் விளங்கிக் கொள்வோமாக. Now let us understand. அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சபை இல்லை. They don't have such a great church. மனம் திரும்பி இருக்கிறார்கள். They are repented. ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிறார்கள். They taken the water baptism. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள். They have been anointed with the Holy Spirit. இதோடு நிற்கிறார்கள். But they are stopped with this experience. இப்படிப்பட்ட மேன்மையான பரிசுத்தோட ஐக்கியம் அவங்களுக்கு இல்ல. They do not have the fellowship of the precious saints of God there. அவருடைய தரிசனத்தை பார்ப்போமாக. But see their vision. தங்களுடைய பிள்ளைகளை கொலை செய்தவர்களை மன்னிக்க கூடிய அவருடைய அடக்காரல பங்கெடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தெய்வீக சுபாவம் அவர்களுக்குள்ளே காணப்பட்டது. A great divine nature that they are able to partake in the funeral service of the particular person who killed their own children, and also they have the particular forgiving nature to kill who had killed their own children. நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோமாக. Let's all close our eyes. நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம். Let us analyze our life. பிரியமானவர்களே, நாம் எந்த சபையிலே இருக்கிறோம்? In which church we are? நம்மிடத்தில் பிரிவினை உண்டோ? Do we have divisions in us? ஒரு விசுவாசிக்கு இன்னொரு விசுவாசிக்கு பிரிவினை உண்டோ? Will there be any division between one believer and another believer? மாமிக்கும் மருமகளுக்கும் பிரிவினை உண்டோ? Is there any division between the daughter-in-law and the mother-in-law? மாமியும் விசுவாசிதான், மருமகளும் விசுவாசிதான். Daughter-in-law and the mother-in-law both are the believers. ஆனால் பிரிவினை உண்டோ? Yes. Do you have any divisions in you? கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பிரிவினை உண்டோ? Will there be any division between husband and wife? ஒரு குடும்பத்தில் இரண்டு சகோதரர்களுக்கு ஒருவருக்கு பிரிவினை உண்டோ? Two brothers on the same family, his brother, do they have any divisions? நீ மனம் திரும்பினாய் உண்மைதான். It is true that you have been repented. ஞானஸ்நானம் எடுத்தாய் உண்மைதான். It is true you have taken the water baptism. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு எக்லீசியாவாய் மாறினாய் உண்மைதான். Also true, after anointing you have been changed as ecclesia. ஆனால் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், என் பிள்ளையே, என் சரீரமாகிய சபையிலே நீ ஒரு அங்கமாய் மாறவில்லையே. But the Spirit of God says, oh my child of God, in my body of Christ that you have not become a member. எத்தனை பிரிவினைகளோடு நீ காணப்படுகிறாய். With many divisions that you are here. மற்றவர்கள் மேல் எவ்வளவு வருத்தங்கள், கசப்புகள், துக்கங்கள், மற்றவருடைய குறைவுகளை பார்க்கிற சுபாவம் உனக்குள்ளே இருக்கிறது. And you do have the nature of finding fault with others. You do have the bitterness with others. நாம இருந்தால் அவன் ஏன் கொலை செய்தான், எதுக்கு கொலை செய்தான், இத போய் அப்படியே சிபிஐ ரேஞ்சுக்கு, ரா டிபார்ட்மெண்ட் ரேஞ்சுக்கு அப்படியே ஆராய்ச்சி பண்ண போவோம். அடுத்தவங்களுடைய குறைவுகளை. If we are in a particular position, then immediately we will go to the analyze the reason for the particular person's fault, and we will be taking the CID position there. தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? Who shall understand his own errors? கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார். The Lord is with me. கர்த்தர் என்னிடத்தில் பேசுகிறார். The Lord speaks with me. கர்த்தர் எனக்கு தரிசனம் கொடுக்கிறார். Lord is giving me the vision. என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, child of God who is saying in this way, ஆபிரகாமை போல கதறுகிறாயா? Like Abraham do you cry? தேவரீர் அடியனுக்கு என்ன தருவீர்? Oh Lord God, what will you give to thy son? நானோ பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே. Oh Lord, I am childless. நானோ பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே. Oh Lord, I am childless. ஒரு ஜெயம் கொண்ட சபைக்காக இயேசு வருகிறார். For the overcoming church, the Lord Jesus is going to appear. ஒரு ஜெயம் கொண்ட சபைக்காக மாத்திரமே இயேசு வருகிறார். Only for the overcoming child, Jesus is going to appear. நீங்கள் இருக்கிறதான சபையிலே ஒரு அப்போஸ்தலன் உண்டோ? In the church where you are, is there any apostle? உன்னுடைய பூரணத்துக்காக, உன் பிள்ளைகள் பூரணத்துக்காக கர்ப்ப வேதனை படக்கூடிய அப்போஸ்தலன் உண்டோ? For the perfection of yourself, for the perfection of your children, do you have any apostle who will be travailing in birth? உன் வாழ்க்கையிலே அப்போஸ்தலனை சோதித்து கண்டுபிடித்திருக்கிறாயா? In your life, have you ever tried the apostle? அவருடைய உத்தியோகத்தை 5 விதமான உத்தியோகம் சபையிலே காணப்படுகிறது. And 5 kinds of offices in the church. கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூரண புருஷராய் மாற்றப்படும்படி, to attain the perfect stature of the full measure of the stature of Christ. அநேகர் தவறுது இந்த இடத்திலே. And many people do err in this way. இன்னும் சில ஜனங்கள் தவறுது இந்த இடத்திலே. And some people do have mistake in this way. 5 பேருக்கு கீழே இருந்தா தான் பூரணப்பட முடியும்.
Only if you are under the 5 kinds of officers that you can be perfected. இன்றைக்கு அநேகருக்கு இந்த தரிசனம் தெரிகிறது இல்ல. Today many people do not have this vision. அதுல முக்கியமான உத்தியோகம் தீர்க்கதரிசியுடைய உத்தியோகம். And the important ministry was a prophet. அப்போஸ்தலருடைய உத்தியோகம் தீர்க்கதரிசியுடைய உத்தியோகம் ரெண்டு முக்கியமான உத்தியோகம். And two important officers, the prophets and the apostles. அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்கிற அஸ்திவாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். That you are being built upon the foundation of apostles and the prophets. அதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவே மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறார். And Jesus Christ himself is the cornerstone for that. உன் ஜீவியத்திலே அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசியுடைய உபதேசம் இருந்தால் மாத்திரமே உன் ஜீவியத்திலே இயேசு கிறிஸ்து மூலைக்கல்லாய் இருக்க முடியும். In your life only if you do have the doctrine of the apostles and the prophets, then only the Lord Jesus can be the chief cornerstone. அநேக தேவ ஜனங்கள் தவறுறது எந்த இடத்துலன்னா தீர்க்கதரிசியுடைய உத்தியோகத்தை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்கிறதில்லை. Many children of God they go in this way because they are not able to understand the ministry of a prophet. பிரச்சனை ஊழியத்துல யாருக்கு? Who will have the problem in the ministry? எருசலேமே எருசலேமே தீர்க்கதரிசிகளை கொலை செய்து உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களை கல்லறிகிறவளே. Oh Jerusalem, Jerusalem, that you are killing the prophets and you are making them to go to the troubles. தீர்க்கதரிசியுடைய வேலை என்ன? What is the work of a prophet? ஒரு பெரிய ராஜா, a great king, அவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான். and he was sick. அங்க ஊழியம் செய்த ஊழியக்காரர் அவரை போய் பார்க்கவில்லை, விசாரிக்கவில்லை. And the servant of God who was ministering there, he never went there to enquire about him. இங்க ஒரு சபையில நடக்கிற விஷயம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். And take for example, it is happening in a பெரிய particular ராஜா, பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறார். and he was in a great king or he is in a very higher position. வியாதிப்பட்டு மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறார். He is sick to death now. ஊழியக்காரர் போய் விசாரிக்கவில்லை. And the servant of God never went there and he never வீட்டுல enquired போய் about him. ஜெபிக்கவில்லை. He never went to his house to pray. அப்பொழுது அந்த வியாதிப்பட்டவரை அவரோடு தெரிஞ்சவங்க, அவருக்கு தெரிஞ்சவங்க தூர இடத்துல உள்ள அதிகாரிகள் வந்து பார்க்க வர்றாங்க. Now the higher officials from the other places, from very far away places, they came to see him. ஜெபிக்க வராத, வியாதி நேரத்துல விசாரிக்க வராத ஊழியக்காரர் இந்த தூர இடத்துல இருந்து அவருடைய விருந்தினர் வந்துட்டு போன பிற்பாடு இந்த ராஜாவுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார். The servant of God that who has not come to pray earlier, now after he received the guest from other places, now he came to pray for the king. என்னங்க இத்தனை மாசம் சுகமில்லாம இருந்தீங்களே, வியாதியா இருந்தீங்களே, சுகமாயிட்டீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா, ஹெல்த் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்கல. He never asked how long that you were sick and have you taken any food or anything else. உன் வீட்டுக்கு வந்தது யார்? Who came to your முதல் house? கேள்வி. First question was that. இன்னார் வந்தாங்க. This particular person. நீங்கள் என்ன பேசினீர்கள்? What have you conversed with them? இது இரண்டாவது கேள்வி. This is the second question. மூன்றாவதாக, thirdly, அவர்கள் என்னத்தை பார்த்தார்கள்? what did they see? அப்ப அவன் எல்லாத்துக்கும் தாழ்மையோடு உண்மையை சொல்றான் அந்த ராஜா. In a humble way the king had replied all the faithful things. பொய் சொல்லல. He never lied. இல்ல இதெல்லாம் எதுக்கு இவர் கேக்குறாருன்னு கேட்கல. He never asked why do you ask such questions. எல்லாவற்றுக்கும் தாழ்மையோடு இந்த ராஜா பதில் சொல்லுகிறான். In a humble way that he answered all the questions. எல்லாம் கேட்டு முடிச்சு இந்த ஊழியக்காரர் சொல்றாரு, after asking all the questions the servant இதோ நாட்கள் வரும், because the day shall come. யார் வந்து உன் வீட்ல எல்லாத்தையும் பார்த்தார்களோ அவர்கள் வந்து எல்லாவற்றையும் கொண்டு போவார்கள். Who came to your house and who saw all the things of your house, they will be taking away everything of your house. உம்முடைய பிள்ளைகள் அந்த வீட்ல, அவங்க வீட்ல அரண்மனை வேலை, சிங்காசனத்துல உட்கார வேண்டிய உம்முடைய பிள்ளைகள் அந்த வீட்ல அரண்மனை வேலைக்காரங்களா இருப்பாங்க. Your children who are to be seated upon the throne, they will be the servants in their palace. இதுதான் தீர்க்கதரிசியுடைய உத்தியோகம். This is the office of a prophet. இது எசேக்கியா, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி, எசேக்கியா ராஜாவுடைய வாழ்க்கையில படிக்கிறோம். And Isaiah the prophet said to King Hezekiah that we read there. இதை கேள்விப்பட்டபோது, when they heard about it, இப்படி ஒரு அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்குமானால், if such an experience is, when we go through such an experience in அந்த our life, உத்தியோகத்தின் கீழ் நாம் எப்படி போவோம்? under that particular officer, how will we go? அப்படிப்பட்ட நடத்திப்பின் கீழ் நாம் எப்படி ஜீவிப்போம்? Under such a leadership, how we will be living? 5 உத்தியோகத்துக்கு கீழே கடந்து போனால் மாத்திரமே கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவு தக்க பூர்ண புருஷராய் மாற முடியும். Only if we undergo through these 5 kinds of officers, then only we can go up to the measure of the fullness of the stature of Christ. ஆகவே ஆண்டவர் அனந்த ஞானத்தோடு நமக்கு சபையில் எல்லா ஒழுங்குகளையும் வைத்திருக்கிறார். So with a great wisdom, God hath ordained all the orders in the church. இனி கண்களை மூடி தேவ சமூகத்திலே நாம் சில நிமிடங்கள் காத்திருக்க போகிறோம். Now let's close our eyes. Let us wait in the presence of God. இயேசு வருகிறார். Jesus is going to come. ரகசிய வருகை வெகு சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறது. Secret advent of the Lord Jesus will be very soon. ஆண்டவரே, நான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால், oh Lord, I should be taken up. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நான் குறைவுள்ளவனாய் இருக்கிறேனே. In this aspect that I'm weak. சில விஷயங்கள் எனக்கு விளங்குகிறது இல்லையே. I'm not able to understand some of them. எனக்கு சகிக்க முடிகிறது இல்லையே. I'm not able to bear it. நான் எதிர்த்து விடுகிறேனே. I'm opposing it. நான் முறுமுறுத்து விடுகிறேனே. I'm murmuring.
நான் கேள்வி கேட்கிறேனே, I'm asking the questions. இப்படி ஏதாயிலும் குறை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமானா, If there be any shortcomings in your life, ஆண்டவர் உங்களை நேசித்து உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். by loving you, God speaks with you. உங்களை கைவிட முடியாக அல்ல, Not to forsake you, உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாக, to help you even. நம்முடைய பலவீனங்களை நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆசாரியராக இருக்கிறார் அவர். And he is the priest who can help in our weaknesses or infirmities. இதோ தேவன் நம்மத்திலே இறங்கி வந்திருக்கிறார். Because the Lord hath come down now. நீங்கள் கண்களை மூடி அவரை நோக்கி பாருங்கள். Closing your eyes, look நீங்கள் upon him. விசுவாச கண்களால் பார்த்தால், With the eyes of your faith, if you look upon him. அன்றைக்கு தீர்க்கதரிசி தன்னுடைய வேலைக்காரனை கண்களை திறக்கும்படியாய் ஜெபித்தான். On the day the prophet asked the servant to open his eyes and to see. ஆண்டவரே, இவன் பார்க்கும்படியாக அவனுடைய கண்களை திறந்தரலாம். Oh Lord, open his eyes so that he can see. எங்களை சுற்றிலும் பாதுகாப்பாய் நீ நிறுத்தியிருக்கிறான் அக்னிமயமான ரதங்களையும் குதிரைகளையும் பார்க்கத்தக்கதாக உன்னுடைய கண்களை திறந்தரலாம். The fiery chariots and the horses that you have stood up, that you have made to stood around us, make his eyes to open and let him see it. நான் பிதாவை நோக்கி கெஞ்சுகிறேன். I am pleading to us. எங்கள் எல்லாருடைய கண்களை திறந்தரலாம் ஆண்டவரே. Oh Lord, open our eyes. எங்களுக்காக நொறுக்கப்பட்டு ரத்தம் சிந்தி எங்கள் பூரணத்துக்காக ரத்தம் சிந்தின இயேசுவை, அவர் பட்ட பாடுகளை, அவர் எதற்காக ரத்தம் சிந்தினார் என்பதை அதை விலகிக் கொள்ளத்தக்கதாக, அந்த மரணத்தை நோக்கி பார்க்கத்தக்கதாக எங்களுடைய கண்களை இந்த நொடி பொழுது திறந்தரலாம் ஆண்டவரே. Oh Lord, now itself in this moment itself open our eyes so that what is the reason that you have been wounded in your body, what is the reason that you have shed all of your blood for us. எல்லாரும் கண்களை மூடி நோக்கி பாருங்க. Let's all close our eyes and let us look upon him. நான் விசுவாசத்தோடு தேவன் மேல், பிதாவாகிய தேவன் மேல் விசுவாசத்தோடு சொல்லுகிறேன். With the faith upon the God the Father, I speak with you. யாரெல்லாம் தவிப்போடு நோக்கி பார்க்கிறீர்களோ, those who do look with a great groaning unto the Lord. ஒருவேளை இதுவரை நீங்கள் கல்வாரி காட்சியை பார்த்திராமல் இருக்கலாம். Maybe till this time we may not have the vision of the Calvary. இயேசுவின் சிலுவையை பார்த்திராமல் இருக்கலாம். We may not have seen the cross of Jesus. காயம்பட்ட சரீரத்தை பார்க்காமல் இருக்கலாம். The wounded body you may not have seen yet. இந்த வேளையிலே நோக்கி பார்ப்பாயானால், but now if you look upon him, விசுவாசத்தோடு பார்ப்பாயானால், with the faith that if you look upon him, ஆண்டவரே, அன்றைக்கு அந்த தீர்க்கதரிசி ஜெபத்துக்கு செவிசாய்த்த தேவனே, oh Lord, on that day you heard the prayer of the prophets. எங்களுக்கு அக்கினி ரதத்தையோ அக்கினி குதிரைகளோ காண்பிக்க வேண்டாம். Oh Lord, do not show the fiery chariots or the horses. இந்த தூத்துக்குடிக்காக நொறுக்கப்பட்ட இயேசுவை, let us see the broken Jesus who was broken for Tuticorin. இந்த தூத்துக்குடிக்காக கிழிக்கப்பட்ட இயேசுவின் சரீரத்தை, the body of Jesus which was torn off for this Tuticorin. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவிலே அரை நிர்வாணமாய் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த தேவ குமாரனை, the Son of God who is hanging between the heaven and earth with half nakedness, the Son of God. அவரை பார்க்கத்தக்கதான கண்களை எங்களுக்கு தாரும் பிதாவே. Oh God the Father, give us the eyes so that we shall look upon him. இன்றைக்கு விடுதலை உண்டாகட்டும். Now itself let there be the deliverance. இன்றைக்கு ஜெயம் உண்டாகட்டும். Now itself let us have the victory. பிதாவே, oh Father, பொல்லாங்கன் இந்த மொத்த உலகத்தையும் கட்டி வைக்க கூடுமானால், if the wicked is able to bind the whole of the world, இந்த மொத்த உலகத்தை இப்போது விடுவிக்க வேண்டாம் ஆண்டவரே. oh Lord, not to deliver the whole world now. அந்த குமாரனுடைய பரிசுத்த ரத்தம் இந்த சிறிய தூத்துக்குடி பட்டணத்தை, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை விடுவிப்பதாக. Let the blood of the Holy Son of God, let it deliver the city of the Tuticorin district people. பொல்லாங்கனுக்கு மொத்த உலகத்தையும் கட்டுப்படுத்த கூடுமானால், if the wicked can control the whole of the world, முழு உலகத்தின் மனுக்குலத்துக்காக கிருபாதார பலியாக இறங்கி வந்த இயேசுவே, oh Lord Jesus who came as a propitiation for the sins of the whole world. இந்த தூத்துக்குடியில் இருக்கிறவர்கள் இன்றைக்கு இரவு இந்த கூட்டத்துக்கு வராவிட்டாலும் அவர்கள் உம்முடைய கல்வாரி காட்சியை காணத்தக்கதாக கண்கள் திறக்கப்படட்டும். The person in the Tuticorin, even though they may not have come to this Tuticorin to see the vision of Calvary, let their eyes be opened.